Am I audible? Yes. আচ্ছা, আমি শুরু করে দিই। So far, the discussion was there. We have started standard TTL logic and we have completed that part too. And we have seen that what is TTL logic? That means the main structure of the digital circuit will be designed by transistors only. You see here, every circuit switch is composed of transistors only. That means the transistor is the heart or the main component in this. Though there are additional diodes are there, but the major part is the transistor because transistor is the operating the switch. That means this is a standard TTL. That means this is a NAND circuit. Basically, I have explained that thing. This is a TTL NAND gate. So this NAND gate we have explained in my last class too. Now this is the structure of this TTL, and we have seen that here the output of the two transistor Q3 and Q4 are NPN configuration. That means this is basically connected in such a way that we have explained in my last class that this is the collector, this is emitter, this is base of a transistor. Similarly, you see here collector, base, emitter. Now, if we compare these two, that means collector, emitter. If these two transistors are cascaded in that form, like the Q3 and Q4 are connected, is called totem pole configuration. And what are the advantages of totem pole configuration? We have already explained that the totem pole configuration has a minimum output impedance in operating condition এবং যেটা মিনিমাম হবে তার মানে রেজিস্ট্যান্স যদি মিনিমাম হয়, if the resistance is minimum then the current driven for other circuit will be maximum, so it can drive so fan out of the circuit will be comparatively better. That's why totem pole configuration is used in TTL logic circuit. This much I have done. Now coming to this, you see here, the main thing is that whether this transistor is switched properly. Because if this is switched Q4, then whatever the input is coming from this to that means VCC to the current is coming. That means Q3 is on. That means the current will come from this to this. And if Q4 is on, then that current will flow to ground. That means the current will directly come from this to that. So whatever the output we are getting over here, that will be zero because current will follow this path. So if the current is flowing to this, so it won't go to that direction. So we won't get any value at the Y terminal. So whatever the situation is, that always keep in your mind, if we want to get the output equal to high, then Q4 has to be off. If Q4 is off, that means that is basically open circuited because our control and collector and emitter of these transistors are detached. ওপেন সার্কিটেড মানে কি, যদি আমি এই বেসে কোনো ভোল্টেজ না দিতে আসে তাহলে অটোমেটিক্যালি এই দুটো ওপেন হয়ে যাবে। আমি জাস্ট একবার রিভিউ করে দিচ্ছি কারণ এর উপরেই ফার্দার টোটাল প্রসেসটা দাঁড়িয়ে আছে তাই। এবং যদি আমার এখানে কালেক্টর আর এমিটার এই দুটো ওপেন থাকে তাহলে কি হবে, কোনো কারেন্ট এখান থেকে এই টার্মিনাল থেকে এই টার্মিনালে পৌঁছাবে না। যদি না পৌঁছায় তাহলে কোনো কারেন্ট যদি না ফ্লো, এটা ইটস এ ইনফাইনাইট ইম্পিডেন্স জেনারেট করবে এটা। সো the current cannot flow from this to that, so current cannot flow from this to this line, so the current has to come from this to this, so current has to come from this to Y, so we will get আউটপুট ভোল্টেজ ইকুয়াল টু 5 ভোল্ট। 5 ভোল্ট কেন, কেন এই কারেন্টটা তো ভিসিসি থেকে আছে, ভিসিসি ইকুয়াল টু 5 ভোল্ট দেওয়া আছে, এই স্পেসিফিকেশন গুলো উপরে লেখাই আছে সব। এবার দেখো তাকিয়ে, তার মানে আমাকে 0 পেতে গেলে Q4 কে অন হতে হবে, আর যদি আমাকে 1 পেতে হয় তাহলে Q4 কে অফ করতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য লজিক অ্যাকচুয়ালি এভরিওয়্যার ইন দিস NAND কনফিগারেশন TTL। তাহলে দেখো আমরা জানি যে যখন আমি 0 0 দিচ্ছি, তার মানে 0 0 যখন দিচ্ছি, তো হোয়াট এভার দ্য কারেন্ট ইজ কামিং দ্যাট উইল ডাইরেক্টলি ফলো দিস পাথ। তাহলে কোনো কারেন্ট এখান দিয়ে আসবে না, কোনো কারেন্ট এখান দিয়ে না আসলে এই ট্রানজিস্টার অফ। যদি এই ট্রানজিস্টার হবে, এখান থেকে কোনো কারেন্ট এখানে আসবে না, তাহলে এই ট্রানজিস্টার অফ।
তার মানে অটোমেটিক্যালি এই ট্রানজিস্টর অফ হয়ে গেল, তার মানে আউটপুট হাই। তার মানে 0 0 দিলে হাই পাবো, আর 1 1 যদি দিই, এখানে 1 1 দিলে কি হবে, হোয়াট এভার দ্য কারেন্ট ইজ কামিং ফ্রম দিস পাথ দ্যাট উইল বি ব্লকড। কেন, আমার এখানে 5 ভোল্ট দিচ্ছি, ট্রানজিস্টর এখানে 5 ভোল্ট দিচ্ছি, এখানেও আমি 5 ভোল্ট দিচ্ছি। 1 1 দেওয়া মানে কি 5 ভোল্ট দেওয়া, তোমরা তো এখন ডিজিটাল সার্কিটে জানো। সো 5 ভোল্ট দিচ্ছি, তার মানে একটা ডায়োডের নেগেটিভ টার্মিনালেও 5 ভোল্ট দিচ্ছি। কারণ না বেসিক্যালি তোমরা এই কনফিগারেশনটা দেখো নি, ম্যাডাম যদি ট্রানজিস্টর পড়ায় বা তোমরা পড়েছো কিনা জানি না, বেসিক্যালি ডুও ডায়োড কনফিগারেশন। বেসিক্যালি এখানে একটা ডায়োড আছে, খুব ভালো করে বোঝে, এখানে একটা ডায়োড আছে, আবার প্যারালালি এখানে একটা ডায়োড আছে, দুটো ডায়োডের কম্বিনেশন ট্রানজিস্টর। বেসিক্যালি আমরা রিপ্রেজেন্টেশনটা সেভাবেই করি, এভারসমোন মডেলে বলে ডুও ডায়োড কনফিগারেশন। তার মানে আমার এখানে যে ডায়োডটা আছে, এই ডায়োডটাতে আমি নেগেটিভ টার্মিনালে, আমি ডায়োডের যদি নেগেটিভ টার্মিনালে পজিটিভ দিই, আবার পজিটিভ টার্মিনালও পজিটিভ দিই, অ্যাকচুয়ালি নিয়মের কথা কি, পজিটিভ টার্মিনালে পজিটিভ দেবো, নেগেটিভ টার্মিনালকে গ্রাউন্ড করবো বা নেগেটিভ পটেনশিয়ালে রাখবো। কিন্তু আমি যদি নেগেটিভ টার্মিনালে পজিটিভ ভোল্টেজ দিয়ে দিই, তাহলে রিভার্স হয়ে গেল। তাহলে রিভার্স হলে কি হবে, ডায়োড কখনোই কন্ডাক্ট করতে পারবে না এবং সেটা ইনফাইনাইট রেজিস্ট্যান্স শো করবে। তার মানে আমি যদি এখানে 5 ভোল্ট দিই, এখানে 5 ভোল্ট দিই, মানে 1 1 দিলাম, তার মানে এইখানের যে এমিটারের জাংশনে যে ডায়োডটা আছে ট্রানজিস্টরে, দ্যাট উইল বি রিভার্স বায়াস। তাহলে কারেন্ট এই দিকে ফ্লো করবে না, কারেন্ট হ্যাজ টু ফ্লো টু দিস ডাইরেকশন। এগুলো বুঝিয়েছি। সো এই যে ডাইরেকশনে ফ্লো করলো, তার মানে এই বেসটা তখন কন্ডাক্ট করবে, এবং কন্ডাক্ট করলে পরে এমিটার আর কালেক্টর কানেকশন হয়ে গেল, শর্টেড হয়ে গেল, শর্ট হয়ে গেল মানে কারেন্ট এখান থেকে ফ্লো করবে, কারেন্ট এখানে ফ্লো করবে, আই উইল গেট আউটপুট ইকুয়াল টু লো। তাহলে 1 1 দিলে 0, 0 0 দিলে হাই। এই অবধি এর আগের দিন বুঝিয়েছিলাম কি, হ্যাঁ কি না? আচ্ছা, এইবার দেখো একটা জিনিস, ট্রানজিস্টরের আমি আজকেই যদি এটাকে কমপ্লিট করতে পারি, যদি আমার এই একটা ক্লাসে তো মনে হবে না, রিজয়েন করবে, কারণ আমি তো এখন দুটো করে ক্লাস টানছি। আর আমি আরেকটা কথা বলে দিই, সোমবার দিন আমাদের একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনের জন্য কলেজে যেতে হবে, একটা ভিজিট পারপাসে। সেই জন্য সোমবারের কোনো ক্লাসই আমি নিতে পারবো না, কেননা 4টা থেকে ক্লাস হয়, 4:30 অবধি কলেজ, আমি রাস্তায় থাকবো তখন। সো ইটস নট পসিবল ফর মি টু কন্ডাক্ট দ্য ক্লাসেস। সেই জন্য আজকেও আমি ডবল নিচ্ছি। আর তাছাড়া তো তোমরা দেখছো লাগাতার মানে 10-12টা ক্লাস আমি ডবল নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ক্লাস তো কম নিইনি, ইভেন এত বেশি নিয়েছি যে প্রায় অলমোস্ট আজকে তো মানে 62-63টা ক্লাস হয়ে গেল আমার। আমি সামনের উইকের মধ্যে সিলেবাস মোটামুটি ওয়াইন্ড আপ হয়ে যাবে, কিন্তু তারপরে যে সময়টা থাকবে সে সময়টা তোমরা যেভাবে চাইবে ইউটিলাইজ করতে পারো। নাও আমি এখানে আসলাম, তাহলে আমরা দেখলাম যে টোটেম পোল কনফিগারেশন এন্ড স্ট্যান্ডার্ড টিটিএল কি জিনিস আমরা বুঝতে পারলাম। তাহলে টোটেম পোল মানে হচ্ছে Q3 Q4 যদি এই ওরিয়েন্টেশনে থাকে। এবার নেক্সট আসি ওপেন কালেক্টর কনফিগারেশন। শুনে মনে হচ্ছে বাবা রে, সার্কিট গুলো কি করে করবো, কিছুই না, আমার নোটটা দেওয়া আছে, নোটটা হাতে পেলে বুঝতে পারবে যে সার্কিট কনফিগারেশন গুলোকে তো অবভিয়াসলি যে কোনো অ্যানালগ সার্কিটই মুখস্থ করতে হবে, কেননা সার্কিটের ওরিয়েন্টেশনটা তুমি তো নিজে এখন আর পরীক্ষার হলে বসে ভেবে করতে পারবে না, তাহলে একটা সার্কিট করতে টাইম পার হয়ে যাবে। সুতরাং তোমাদেরকে সার্কিটের কনফিগারেশনটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটা কিন্তু মাথায় রেখো। ডিজিটালে যেমন ডিজাইন করে তৈরি করে দেওয়া যায়, অ্যানালগে তো তোমরা সার্কিট ডিজাইন করতে পারো না, কেন তোমাদের সেই লেভেলে এখন অব্দি অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স পড়োইনি তোমরা। সুতরাং দ্যাট ইজ নট পসিবল। সেজন্য আমি তোমাদের এত ডিটেলে ঢুকছি না, যেটুকু করলে তোমার হবে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি অপারেশনটা, আর তার এক্সপ্লেনেশন উপরে দেওয়া আছে। সুতরাং যদি কোনো জায়গায় ভুলে যাও, নোট পড়লেই বুঝতে পারবে। আর এবি স্যারের ক্লাসটা ফলো করো, যেভাবে আমি বুঝাচ্ছি এভাবেই নিজে যখন পড়বে বুঝবে, লেখাটাও সেভাবেই করা আছে। এবার দেখো বিষয়টা হলো যে তাহলে একটা জিনিস আমি বলতে চাইলাম একটু আগে যেটা বোঝালাম, তাহলে এই সার্কিটটাতে Q4 ইজ দ্য মেন পার্ট। মেন পার্ট মানে সবগুলোই মেন পার্ট, মানে Q3 Q2 Q1 এভরি ওয়ান ইজ এ সুইচ, বিকজ ট্রানজিস্টর ইজ বেসিক্যালি এ 3 টার্মিনাল সুইচ, কালেক্টর বেস এমিটার। কিন্তু বিষয়টা হলো যে Q4টা যদি আমার না থাকে, তাহলে সার্কিটের আউটপুটটা ডিসরাপ্টেড হয়ে যাবে। দ্যাট মিনস দ্য এক্সপেক্টেড আউটপুট আমি পাবো না। কারণ আমরা দেখলাম Q4 অফ থাকলে Y1 হয়, Q4 অন থাকলে Y0 হয়। তার মানে এই ট্রানজিস্টরটা খুব ভাইটাল রোল প্লে করে, ঠিক আছে? এবার দেখো এই সার্কিটটাতে আমি যদি তাকিয়ে দেখি, আমি যেভাবে বোঝাচ্ছি জিনিসটাকে বোঝো। তাহলে এই ট্রানজিস্টরটার এটা হলো কালেক্টর, আমি যেভাবে বোঝাচ্ছি খুব ভালো করে অবজার্ভ মি। এইটা হলো কালেক্টর, এটা হলো বেস, এটা হলো এমিটার। বলবে স্যার এ তো আপনি মনে হয় 100 বার বলে দিলেন। বোঝালাম, তার কারণ আছে। মনে করো যদি কোনো কারণে উপরের এই পোর্শনটা না থাকে, যদি এই পোর্শনটা না থাকে সার্কিটে, তাহলে কি হবে,
এই যে ট্রানজিস্টরটা আছে এটার বেস এটার সঙ্গে কানেক্টেড, এমিটার গ্রাউন্ডের সঙ্গে কানেক্টেড, কিন্তু কালেক্টরটা বেসিক্যালি ওয়াইয়ের সঙ্গে লেগে ঝুলতে থাকবে, কারণ উপরের এই কানেকশনটা নেই, তাই নাকি? যদি সেটাই হয় তাহলে আমি কি বলতে পারি যে এই যে সার্কিটটা আছে এই সার্কিটটাকে ওপেন কালেক্টর কনফিগারেশন, কেন কালেক্টরকে ওপেন করে দিয়েছি। ওপেন মানে কি কানেকশন নেই। আমরা যদি দুটো তারকে পরস্পর জুড়ে দিলে আমরা বলি এই দুটোকে ক্লোজ কানেকশন করলাম, আমি তারটাকে খুলে দিলে ওপেন হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম কি? দেখো মজার ব্যাপার হচ্ছে এটাই কিন্তু সার্কিট। এইখানে দেখো একটা ওপেন কালেক্টর কনফিগারেশন আছে। এই ওপেন কালেক্টর কনফিগারেশন মানে হচ্ছে যেহেতু হোয়াই দিস, তোমরা বলতে পারো যে কেন না স্যার এই সার্কিটটাতে না কেন, কারণ আমি একটু আগেই বোঝালাম যে মেন ট্রানজিস্টর অপারেশন ইজ কন্ট্রোল বাই Q4, Q3 দেওয়া আছে টোটেম পোল কনফিগারেশন মেনটেন করার জন্য। যদি টোটেম পোল কনফিগারেশনের এই Q3 পোর্শনটাকে উড়িয়ে দিই, দিয়ে এখানে একটা সিম্পলি 130 ওহম এর রেজিস্টার ডাইরেক্ট কানেক্ট করে দিলাম এখানে, তাহলে এই যে ট্রানজিস্টরটা Q3 আছে এটা নেই। যদি না থাকে তাহলে এই সার্কিটটাতে Y যেটা আছে, দিস Y will hang at this collector terminal, so that's why the circuit will look like this. Am I clear? আমি যেটা বোঝাতে চাইছি এই জায়গাটায় তাকিয়ে দেখো, the circuit will look like this. আমি কি বোঝাতে পারলাম? Yes, sir. হবে কি? Everybody agreed? বাকিরা কি বুঝতে পারলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। বাকিরা আরো একজন শুনি। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, ঠিক আছে তো? আচ্ছা এই জায়গাটা স্যার কি 130 ওহমটা কত? হ্যাঁ কি বলছো? 130 ওটা আমি বোঝাচ্ছি না, আমি ছবিটা বলছি। যদি আমরা ওপেন কালেক্টর করে দিই, ওপেন কালেক্টর মানে বেসিক্যালি হচ্ছে ওপেন কালেক্টর কনফিগারেশন মানে যেটা আমি বোঝালাম যে এই কানেকশনটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টিটিএল টোটেম পোল কনফিগারেশনে, টোটেম পোলের Q3টাকে উড়িয়ে দিলাম, তাহলে কি হবে? এটা ওপেন হয়ে গেল। ওপেন হলে সার্কিটটা দেখতে লাগবে এরকম, এই যে কনফিগারেশনটা, তাহলে সার্কিটটা দেখতে লাগবে এরকম। তাহলে মানে তার কালেক্টর ওপেন কেন? দেখো এই যে ট্রানজিস্টরটা আছে, মানে এখানে সার্কিটটার ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ হয়েছে বলে নাম্বার অফ ট্রানজিস্টর চেঞ্জ হয়ে গেছে। এইটা হলো কালেক্টর, এটা হলো এমিটার, এটা হলো বেস। তাহলে কালেক্টর ইজ ওপেন বিকজ দিস ইজ ওপেন। এই জায়গাটায় কোনো কিছু নেই, তাই নাকি? নেই মানে বেসিক্যালি তোমরা তো বুঝতেই পারছো যে টিটিএল সার্কিটে সবকিছু হচ্ছে ইউজড বাই ট্রানজিস্টর সুইচ। তার মানে বেসিক্যালি এই যে এরিয়াটা আছে যেটা হাইলাইট করে রেখেছি, এখানে কোনো ট্রানজিস্টরের সুইচ নেই। কিন্তু যদি আমি এইভাবে সার্কিটটা রাখি, সার্কিটটা কিন্তু কাজ করবে না, কেন? ইউ ওয়ন্ট গেট আউটপুট। কারণ আমার এখান থেকে ভিসিসি তো ডাইরেক্টলি কখনোই আসছে না, কেন? ভিসিসিটা তো এখান থেকে যদি না আসে তাহলে আমি ওয়াই এ কোনো ভ্যালু পাবো না। আমার যে কারেন্টটা এই সার্কিটটাতে আসবে সেটা আসবে আইদার এই পাথে বা এই পাথে। তো এই পাথে আসুক, ঠিক আছে, এখানকার কারেন্ট যদি এখানে আসে এটা দিয়ে ম্যাক্সিমাম বেসে কারেন্ট যাবে, কিন্তু ওয়াই টার্মিনালে কোনো আউটপুট পাবো না, কেন? ওয়াই টার্মিনাল তো ভিসিসির সঙ্গে কানেকশনই নেই এখানে। সুতরাং এই সার্কিটটাকে একটু মডিফাই করা হয়। ওপেন কালেক্টর মানে কিন্তু এটা, তার মানে কালেক্টর অফ দ্য ট্রানজিস্টর ইজ ওপেন। কিন্তু এটা করলে সার্কিটটা সুইচ করবে না। সুইচ করবে না মানে আউটপুটে আমি হাই পাবো না, অলওয়েজ লো পেতে পারি কিন্তু হাই পাবো না। হাই পাওয়ার জন্য কি হয়? তাহলে সবসময় আমার আউটপুটে লো হবে। কেন লো হবে তাকিয়ে দেখো, আমি এই জায়গাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, খুব ভালো করে বোঝো। মনে করো এখানে আমি যাই দিই, যে কোনো ভ্যালু দাও, এখানে 1 1 দিয়েছি, এ আর বি 1 1, তার মানে কি কারেন্ট এইদিকে ফ্লো করবে, এইদিকে ফ্লো করবে না, এইদিকে ফ্লো করবে। এইদিকে ফ্লো করলে এই ট্রানজিস্টরটা অন হয়ে গেল, তার মানে এখান থেকে কারেন্ট আমার এই অবধি পৌঁছে গেল। যেই না এই অবধি পৌঁছালে, এখানে 1 কিলো ওহমের রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে কিন্তু এইদিকে কিছু নেই, তাহলে কারেন্ট এই ডাইরেকশনে ফ্লো করে Q3 এর বেসে চলে আসবে। Q3 এর বেসে যদি কারেন্ট চলে আসে তাহলে এমিটার কালেক্টর শর্ট হয়ে গেল। শর্ট হলে কি হয়? উপরের কারেন্টটা এতক্ষণে নিচের দিকে যায়, এখানে তো কোনো উপরে কোনো কানেকশনই নেই, তাহলে নিচের দিকে যাবে কি? এটা শর্ট হয়ে গেল কিন্তু কোনো কিছুই আউটপুটে পাবো না, কারণ আউটপুটে তো যাওয়ার মতো কিছু নেই। এই কারেন্টটা যদি এখানে আসতো তাহলে সেই কারেন্টটা নিচে যেত, কিন্তু এখানে যাবে না। এখানকার কারেন্টটাই এখান থেকে নিচে চলে যাবে, কিন্তু তাতে আমার প্রবলেম সলভ হবে না, কেন? সার্কিটের আউটপুটে কোনো হাই পাবো না, অলওয়েজ লো। কেন আমরা জানি যে এই যে ট্রানজিস্টরটা আছে এটা যদি অন হয়ে যায় তাহলে অলওয়েজ ওয়াই শুড বি লো, কেন? কোনো কারেন্টই নেই, আর এখানে তো পাওয়ার কোনো জায়গায় নেই, লোই থাকবে। ইভেন তুমি যদি এটাকে 0 0 করে দাও, যদি তুমি এটাকে 0 0 করো, এবার তাকিয়ে দেখো, 0 0 করে দিলে তাহলে কারেন্টটা এই ডাইরেকশনে ফ্লো করে গেল এ বি এর মধ্যে দিয়ে, এই ডাইরেকশনে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না, কারণ আমি 0 0 দিয়েছি ইনস্টেড অফ 1 1। তাহলে দেখো এই ট্রানজিস্টরটা অফ হয়ে গেল, এই ট্রানজিস্টরটা অফ হলো মানে কোনো কারেন্ট এখান থেকে এখানে ফ্লো করলো না।
কিন্তু ফ্লো করলো না মানে এই Q3 ট্রানজিস্টরটা অফ। Q3 ট্রানজিস্টরটা যদি অফও থাকে তাহলেও কি হবে, অফ থাকলে কি হয়, এতক্ষণ অব্দি এখানের যে কারেন্টটা ছিল সেই কারেন্টটা ওয়াই পেতাম, কিন্তু এখানে তো কোনো কারেন্টই আসেনি কারণ এই টার্মিনালটা তো ওপেন হয়ে আছে। তাহলে দেখো আমি 1 দিই আর 0 দিই, সবসময় আউটপুট ইজ 0। তাহলে আমি 0 যদি পাবো তাহলে 1 পাবো কি করে, পাবো না। তাহলে এই যে কনফিগারেশন এটা হচ্ছে ওপেন কালেক্টর কনফিগারেশন, কিন্তু এই সার্কিটটা সুইচিং করতে পারবে না যেহেতু উপর থেকে কোনো কানেকশন নেই। তাহলে আমরা যে কানেকশনটা বেসিক্যালি সুইচিং ট্রানজিস্টরের মাধ্যমে করছিলাম সেটাকে আমরা কি করব, ট্রানজিস্টরের মাধ্যমে না করে এখানটায় সিম্পলি একটা স্মল ভ্যালু রেজিস্টার দিয়ে দেবো। স্মল ভ্যালু রেজিস্টার দিলে কি হবে, এখানে এই যে সবসময় 0 পাচ্ছিলাম এই ভ্যালুটাই এরপরে দেখবো যেখানে 0 পাওয়ার 0 পাবো, যেখানে 1 পাওয়ার 1 পাবো। এবং এই যে ভ্যালুটা যেন মনে হচ্ছে সবসময় এটা 0 ছিল, ওই রেজিস্টারটা কানেক্ট করার পরে এই ভ্যালুটা 1 এ আপ করে গেল। সেই জন্য এইখানে যদি কোনো রেজিস্টারকে লাগাই সেই রেজিস্টারটাকে বলা হয় পুল আপ রেজিস্টার। এই 130 ওহম যে রেজিস্টারটা লাগানো আছে দিস ইজ কল্ড পুল আপ রেজিস্টার। এবার আসি সার্কিটটা অ্যাকচুয়ালি কিরকম দেখতে হয়। এই যে দিস ইজ দ্য সার্কিট, এটা আরেকটা সার্কিট, কেন তোমাদের বিভিন্ন রকমের সার্কিট দিয়ে করেছি। এটা দেখো কি আছে, অ্যান্ড অর ইনভার্টার গেট, মানে এর মধ্যে অ্যান্ড অর ইনভার্টার গেটের ওরিয়েন্টেশন করা আছে, সার্কিটটা কমপ্লেক্স করা আছে। যদি মনে করো টাপ, তাহলে এই যে আমি যে জিনিসটা বলতে, এই যে R5 দেখো, R5টা এখানে ওপেন কালেক্টরে কানেকশন করা আছে, মানে আমি যদি ইনস্টেড অফ দিস এখানে একটা যদি রেজিস্টার কানেক্ট করে দিই, আমার কথাটা বোঝো, যদি 130 ওহমের একটা রেজিস্টার কানেক্ট করে দিই তাহলে এবার কি হবে, তাকিয়ে দেখো। আমি মনে করি এখানে 0 দিয়েছি, তাহলে কারেন্ট এদিকে চলে গেল, এদিকে যাবে না, তাহলে এটা অফ। আর এখানে এটা যদি অফ হয় তাহলে এখান থেকে কোনো কারেন্ট এখানে আসবে না, এটা অফ। এটা অফ হলে, আর এখানে অলরেডি কিন্তু 130 ওহমের রেজিস্টার লাগানো আছে, মানে লাইক দিস, ঠিক আছে। ছবিটা বোঝানোর জন্য করেছি। ওপেন কালেক্টর কাকে বলে, যে দ্যান গেট উইথ ওপেন কালেক্টর আউটপুট, সেটা দেখানোর জন্য এই সার্কিটটা করা আছে। কিন্তু অ্যাকচুয়াল সার্কিট এখানে 130 ওহমের রেজিস্টার দিতে হবে, কারণ দেখো এই যে এখানে 2 ইনপুট ওয়াই অ্যান্ড অর ইনভার্টার গেট উইথ ওপেন কালেক্টর কনফিগারেশন, এই যে দেখো তার এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিয়েছি ওপেন কালেক্টর কনফিগারেশনে। সার্কিটটা কমপ্লেক্স বলে আমি এখানে সিম্পল ওয়েতে দেখাচ্ছি। এই রেজিস্টারটাকে খুলে যদি তোমরা এখানে লাগিয়ে দাও, it will also act as a NAND with open collector, কেন ওপেন কালেক্টর গেটটাকে আমি সলভ করে দিলাম। এবার তোমাদের কোশ্চেন হবে যে স্যার এই রেজিস্টারটা না দিলে তো 0 ছিল, কিন্তু রেজিস্টার লাগলে 1 হবে কি করে, দেখা যাক। মনে করো এখানে 0 আছে, 0 যদি থাকে তাহলে এই টার্মিনালটা দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হয়ে যাবে, এই টার্মিনালে আসবে না, এটা অফ। এটা যদি অফ হয় এখান থেকে কোনো কারেন্ট এই অবধি পৌঁছাবে না, তাহলে এটা অফ। যদি এটা অফ হয়ে যায় তাহলে এখানে তো রেজিস্টার লাগানো আছে, রেজিস্টার মানে কি, তার মধ্যে দিয়ে তো কারেন্ট যেতে পারে, ওটা তো সুইচ না, ওপেন অন অফ করতে পারে না। তাহলে রেজিস্টার মানে কারেন্ট এই অবধি এসে যাবে, এখানে 130 ওহমের রেজিস্টার যদি লাগানো থাকে ওয়াই টার্মিনাল অবধি কারেন্ট আসবে। এবার এটা যদি অফ হয়ে যায় তাহলে এই কারেন্টটাই এখান থেকে এসে ওয়াই পৌঁছাবে, ওয়াই তাহলে 5 ভোল্ট পেয়ে যাব। তার মানে আমি আগে যেটা হচ্ছিল যাই করি না কেন আউটপুটে 0, কিন্তু আমি যখন আউটপুটে 1 পাওয়ার কথা, ইনস্টেড অফ Q3 আমি এখানে একটা যদি রেজিস্টার লাগিয়ে দিই 130 ওহমের, তাহলে আই উইল গেট অ্যাট দ্য আউটপুট ইকুয়াল টু 1। যে কারণে এই ধরনের সার্কিট আমি বোঝানোর জন্য কিন্তু কালেক্টরটাকে ওপেন করে রেখেছি। অ্যাকচুয়াল সার্কিটে এখানে একটা 130 ওহমের রেজিস্টার লাগাতে হবে। এই 130 ওহমের রেজিস্টার, বুঝতেই পারছো, নট কিলো ওহম বাট ওহম, একটা স্মল ভ্যালু রেজিস্টার কানেক্ট করে দিলেই এই সার্কিটটা নর্মাল ন্যান্ড গেট, যেরকম আগে ন্যান্ড গেট কাজ করছিল সেরকমই ন্যান্ড গেট কাজ করবে। কিন্তু সেটা টোটেম পোল কনফিগারেশন হলো না, কেননা টোটেম পোল কেন হলো না, উপরের এই ট্রানজিস্টারটা নেই। যদি এই Q3 Q4 এই ওরিয়েন্টেশনে থাকে তবেই তাকে টোটেম পোল বলে। তার মধ্যে থেকে Q3টা উড়িয়ে দিয়েছি, দিয়ে সেখানে শুধুমাত্র এই যে এখানে রেজিস্টারটা দেখো, এই রেজিস্টারটাকে টেনে এইখানে কানেকশন করেছি, শুধু Q3টাকে উড়িয়ে দিয়েছি। সেই জন্য সার্কিটটা একই কাজ করবে, যা আগে ন্যান্ড করছিল সেরকমই করবে, কিন্তু যেহেতু এর কালেক্টরটা ওপেন কনফিগারেশন থাকে, কেন ওপেন এইটা বোঝানোর জন্য এই সার্কিটটা দেওয়া আছে। সুতরাং যখন নোটে ভুলে যাবে যে স্যার ওপেন কি করে হচ্ছে, এখানে একটা 130 ওহম রেজিস্টার লাগানো আছে, না, রেজিস্টারটা না লাগানো থাকলে সবসময় আমি 0 পাবো, কিন্তু তাদের ন্যান্ডেড আউটপুট পাবো না। সেটাকে কম্পালসারি এখানে একটা 130 ওহম লাগাতে হবে। কিন্তু এখানে যে রেজিস্টারটা লাগালাম দ্যাট ইজ অনলি রেজিস্টার, নট এ ট্রানজিস্টার। সেই জন্য টিটিএল কনফিগারেশনে ইটস নোন অ্যাজ ওপেন কালেক্টর গেট। এই অবধি কি বোঝাতে পারলাম? যদি কোনো কোয়ারিজ থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। স্যার লাস্টে কি বলেন ওটা একবার বলুন, যে মানে ওই 130 ওহমটা লাগানো থাকলে মানে ডায়োড লাগানো নেই ওখানে, যে সেটা ওহম লাগানো আছে, তারপরে কি বললেন?
হ্যাঁ, এখানটায় যদি আমি 130 ওহম না লাগাই তাহলে ওয়াই অলওয়েজ 0, এটা তো বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। কিন্তু ওয়াই যদি অলওয়েজ 0 হয় তাহলে কি এটা ন্যান্ড গেট হিসেবে কাজ করবে? না মানে স্যার। ন্যান্ড গেটে তো এখানে 1 1 দিলে আউটপুটে 1 তোমার কি বলে ইসে পাওয়ার কথা, 0 পাওয়ার কথা। আর এখানে যদি 0 0 দিই তাহলে আউটপুটে 1 পাওয়ার কথা। হ্যাঁ স্যার। কিন্তু এই সার্কিটটায় কি 1 কখনো পাবো? যদি আমি না। এখানে না কোনো কানেকশন থাকে, এখানে আমি তো একটু আগে দেখালাম, যদি আমি এখানে 1 1 দিই তাহলে কারেন্ট এই ডাইরেকশনে ফ্লো করবে, এইদিকে ফ্লো করবে না। এই ডাইরেকশনে ফ্লো করলে এই ট্রানজিস্টর অন, এই ট্রানজিস্টর অন হলে এখানকার কারেন্টটা ডাইরেক্টলি এই অবধি চলে আসলো, 5 ভোল্ট কারেন্ট এখান থেকে, ভিসিসি মানে 5 ভোল্ট, এই অবধি আসলো। এখানে 1 কিলো ওহম রেজিস্টার আছে, এটা এই ডাইরেকশনে যাবে। Q3 এর বেসে পাওয়ার চলে গেল, তার মানে Q3 অন। Q3 অন হলে কি হবে? এ কালেক্টরের কারেন্টটাকে গ্রাউন্ডে কানেকশন করবে। তো কালেক্টরে তো কারেন্টই নেই, কালেক্টর তো ঝুলছে আকাশে, তো কারেন্ট আসবে কোথা থেকে? তার মানে 0। এবার এখানে 1 1, এখানে 1 1 এর ক্ষেত্রে দেখলাম। এবার 0 0 করো, এখানে 0 0 করো, তাহলে কারেন্ট এই ডাইরেকশনে যাবে, চলে গেল। এই ডাইরেকশনে কোনো কারেন্ট আসলো না, তার মানে এই ট্রানজিস্টরটা অফ। যদি এই ট্রানজিস্টরটা অফ হয় এখান থেকে কোনো কারেন্ট এই অবধি আসবে না। যদি না আসে তাহলে এই ট্রানজিস্টরটা অফ। অফ হলে কি হওয়ার কথা? আউটপুটে 1 পাওয়ার কথা, কিন্তু 1টা পাবো কি করে? কারণ কারেন্টই তো আসেনি এখান থেকে। এখানে এখানে যে কারেন্টটা আসছে সেটা এই টার্মিনাল দিয়ে নিচে গ্রাউন্ডে চলে গেল, কিন্তু আমার তো পারপাস হচ্ছে এটা অফ হলে পরে কি হবে? এখান দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করতে পারবে না, এই দুটো টার্মিনালের মধ্যে কারেন্ট ফ্লো করবে না, সুতরাং এখানকার কারেন্ট এসে আউটপুটে যাবে, সেটা তো যেতেই পারবে না। তাহলে 1 তো আমি কখনোই পাবো না যদি না ওই পার্টটা ওপেন থাকে। বুঝতে পারলাম কি? হ্যাঁ স্যার। সুতরাং ওখানে একটা রেজিস্টার লাগিয়ে দিতে হবে স্মল ভ্যালু। সুতরাং সার্কিটটার অ্যাকচুয়াল কনফিগারেশনটা হচ্ছে, এটা ওপেন কালেক্টরের সার্কিটটা বোঝানোর জন্য, ওপেন কালেক্টর কেন বোঝানোর জন্য এই সার্কিটটা দিয়েছি। কিন্তু এখানে একটা 130 ওহমের রেজিস্টার লাগানো আছে, এই যে লাইক দিস 130 ওহম রেজিস্টার। এটার সার্কিটটা বোঝানোর জন্য এই যে এই ওরিয়েন্টেশনটা দেখানো আছে 130 ওহম রেজিস্টার। এখানে দেখবে এটার এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিয়েছে, ওপেন কালেক্টর অ্যান্ড অর গেটেড অপারেশনে এখানে বোঝানো আছে কোনটা কখন অন হবে অফ হবে। একটাতে এখানে এই দুটোর কন্ট্রোল বারের উপরে নির্ভর করে একবার অ্যান্ড এর কাজ করবে, একবার অর এর কাজ করবে, একবার ইনভার্টারের কাজ করবে। একটু সার্কিটটা দেখে নিও, আমি আর এর মধ্যে ঢুকছি না। সো দিস ইজ আওয়ার ওপেন কালেক্টর গেট। এই অবধি কোনো কোশ্চেন থাকলে, বাকিদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করো। আমি কিন্তু দেখো একই সার্কিট দিয়ে চলছি, কিন্তু এখানে দেখো ন্যান্ড বুঝিয়েছি, ন্যান্ডের অপারেশন বুঝিয়ে দিয়েছি, ন্যান্ডের এটাকে যদি একসঙ্গে রাখি টোটেম পোল, এটাই স্ট্যান্ডার্ড টিটিএল, মানে ন্যান্ড গেটকে স্ট্যান্ডার্ড টিটিএল বলে। এবার এইটার Q3 কে যদি উড়িয়ে দিই, ওপেন কালেক্টর Q3 কে উড়িয়ে দিয়ে এই যে R3 দেখো 130 ওহম আছে, এই Q3 টা উড়িয়ে দেবো এই 130 সঙ্গে এই টার্মিনালটা, মানে ইনস্টেড অফ দিস ট্রানজিস্টর শুধুমাত্র এইটুকুকে কানেকশন করব, তার মানে Q3 আর ডায়োডটাকে উড়িয়ে দেবো, তাহলেই এটা হয়ে গেল ওপেন কালেক্টর গেট, ন্যান্ড গেট উইথ ওপেন কালেক্টর। আর যে কনফিগারেশনটা ছবিতে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ন্যান্ড গেট উইথ টোটেম পোল কনফিগারেশন। এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। ক্লিয়ার? সবাই তো এগ্রিড? একটু আনমিউট করে বলো। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এইবার দেখো, ঠিক আছে, এবার আরেকটা ওরিয়েন্টেশন আছে। আচ্ছা, তোমাদের কেটে গেলে কিন্তু জয়েন করবে, কেন আমার অনেকগুলো কাজ আছে, আমি জানি না আজকে ওয়াইন্ড আপ করতে পারবো কিনা, কেন সময় তো লাগে বোঝাতে, বুঝতেই পারছো, আর আমি তো ওইভাবে যাই না দৌড়ে। এইবার দেখো ট্রাই স্টেট, আরেকটা এখানটায় দেখো ট্রানজিস্টরের 3টে কনফিগারেশন বলা আছে। এই জায়গাটায় তাকিয়ে দেখো ট্রানজিস্টরের 3টে কনফিগারেশন, টোটেম পোল, ওপেন কালেক্টর, ট্রাই স্টেট। এই কনফিগারেশনটা এবার বোঝাচ্ছি। ট্রাই স্টেট কনফিগারেশনটা তাহলে আমরা টোটেম পোল কি বুঝলাম, এটা হলো টোটেম পোল। যদি Q3 উড়িয়ে দিই সেটা হলো Q3 উড়িয়ে দিই, যদি ডাইরেক্ট R3 কে কানেক্ট করে দিই এই কালেক্টরের সঙ্গে, তাহলে হয়ে গেল ওপেন কালেক্টর। কেন? তার কারণ বুঝিয়েছি। এবার তাহলে আমার লাস্ট করে থাকলো ট্রাই স্টেট কনফিগারেশন, এই কনফিগারেশনটা তাহলে বুঝতে হবে। এইবার আসি ট্রাই স্টেট কনফিগারেশনটা কি। এবং তোমরা টেনশনের কিছু নেই, আমার নোট তো তোমরা জানো বইয়ের মতো লেখা থাকে, সব লেখা আছে এখানে। আমি যেগুলো বোঝাচ্ছি, বোঝানোর টেকনিকটা এখানে বলে দিচ্ছি, লেখা আছে ওখানে, ন্যাচারালি লেখা দেখে পড়তে পারবে। এবার বইয়ে কি আছে, বইয়ে হয়তো কোনোখানে 2.5 ভোল্ট 5 ভোল্ট করে বোঝানো আছে, কিন্তু আমি জানি যে তোমরা যেহেতু ট্রানজিস্টরটাকে খুব ডিটেলে পড়োনি এখনো অবধি, সেই জন্য তোমাদের ইস্যু ভিত্তিক কিছু প্রবলেম থাকতে পারে। সেই জন্য আমি যেভাবে সুইচিংটা বোঝাচ্ছি এইভাবে বোঝো, যে বেসে পাওয়ার পেলে ট্রানজিস্টর অন, বেসে পাওয়ার না পেলে ট্রানজিস্টর অফ, ব্যাস।
পাওয়ার যদি অন হয় তাহলে কালেক্টর এমিটার শর্ট হয়ে গেল, কারেন্ট ফ্লো করবে, নাহলে কারেন্ট ফ্লো করবে না। ব্যাস এইটুকুই বোঝো, তাহলেই হয়ে যাবে। এইবার আসি ট্রাই স্টেটে, এবং তার অনুযায়ী লেখাও আছে আমার এখানে, তোমরা যা দেখছো এভরিথিং ইজ রিটেন ওভার দেয়ার, কি করে অপারেশন করছে, কি করে কাজ করছে। ট্রাই স্টেট, ট্রাই স্টেট কথাটার মধ্যেই একদম এমবেড করা আছে কথাটা। ট্রাই স্টেট মানে হচ্ছে বেসিক্যালি 3 স্টেট, ঠিক আছে। এবার এই যে ট্রাই স্টেট মানে হচ্ছে 3টে স্টেট আছে যার মধ্যে। তাহলে দেখো আমরা যে নর্মাল ওয়েতে ট্রানজিস্টর নিয়ে কাজ করি বা এই যে স্ট্যান্ডার্ড টিটিএল করলাম, এইখানটায় তাকিয়ে দেখো, খুব ভালো করে বুঝবে জিনিসটা আমি যা বলছি। আমার কথাটা যদি বোঝো তাহলে বাকি বুঝতে কিচ্ছু অসুবিধা নেই। দেখো এই যে ন্যান্ড গেটটা আছে, এই ন্যান্ড গেটে আমি কখনো 0 0 যদি দিই, আউটপুটে আমি সঙ্গে সঙ্গে পাবো 1, আর আমি যদি 1 1 দিই আউটপুটে পাবো 0। তাহলে আমি কি হলো, আউটপুটে আমি দুটো ভ্যালু পেলাম, একটা হচ্ছে লো ভ্যালু, একটা হলো হাই ভ্যালু। লো ভ্যালু মানে 0, হাই ভ্যালু মানে 1। তার মানে এই যে ন্যান্ড গেটটা, এটা দুটো স্টেট জেনারেট করতে পারে আউটপুটে, একটা হচ্ছে লো স্টেট আর একটা হলো হাই স্টেট। ট্রাই স্টেট সার্কিট মানে হলো যে সেই সার্কিট ইজ ক্যাপেবল অফ জেনারেটিং 3 স্টেটস। তাহলে এই 3টে স্টেট কি কি, একটা হলো লো স্টেট, একটা হলো হাই স্টেট, যেমন এটা তৈরি করে সেরকমই করবে। আরেকটাকে বলা হয় হাই ইম্পিডেন্স স্টেট। হাই ইম্পিডেন্স স্টেট মানে হলো যে এমন একটা স্টেট যেখানে আউটপুটে আমি লো পাবো না, হাইও পাবো না, কিন্তু হাই ভ্যালু অফ রেজিস্ট্যান্স পাবো। মানে তুমি যদি ওখানে মাল্টিমিটার লাগাও, ইউ উইল ফাইন্ড হাই ভ্যালু অফ রেজিস্ট্যান্স। আর হাই ভ্যালু অফ রেজিস্ট্যান্স যদি হয় তাহলে আউটপুটে তো কিছু পাবোই না, কারণ রেজিস্ট্যান্স যদি হাই হয়ে যায় তাহলে তো কারেন্ট ফ্লো করবে না, ভোল্টেজ পাবো কি করে। দ্যাটস ওয়াই যদি if we are able to design a circuit which is able to generate 3 states separately, one is low state, another is high state, and another is high impedance state, then that type of circuit is called tri-state circuit. এবার দেখা যাক তো দেখি আমি যেটা বললাম বোঝা গেছে কি আমার কথাটা? আরেকবার রিপিট করবে? এই যে দেখো সার্কিটটা, এই সার্কিটটার মধ্যে কি আছে, আমি আউটপুটে কখনো আমি যে কোনো এই যে 0 0 0 1 1 0 1 1 আমি ইনপুটে দিচ্ছি, তার জন্য কখনো এখানে 0 পাবো বা কখনো এখানে 1 পাবো, ওয়াই থাকি না। হ্যাঁ। তাহলে 0 পাওয়া মানে সেটা হচ্ছে লো স্টেট ভ্যালু, হ্যাঁ স্যার। 1 পাওয়া মানে হাই স্টেট ভ্যালু, হাই স্টেট ভ্যালু। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তার মানে এই যে সার্কিট কনফিগারেশনটা আছে, এই সার্কিট কনফিগারেশনটা দুটো স্টেট দেয়, আইদার দেবে লো স্টেট অর দেবে হাই স্টেট, একসঙ্গে দুটো দিতেই পারবে না, কোনো সার্কিটই দেয় না। কিন্তু আমি যদি এমন একটা সার্কিট করতে পারি যে এই দুটো স্টেট তো দেবেই, তার সঙ্গে আরেকটাও স্টেট দেবে হুইচ ইজ কল্ড হাই ইম্পিডেন্স স্টেট। হাই ইম্পিডেন্স স্টেট মানে আউটপুটে আমি কিছুই পাবো না, দেন দ্যাট সার্কিট ইজ কল্ড ট্রাই স্টেট সার্কিট। বুঝতে পারলাম কি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এইবার দেখা যাক। তাহলে তুমি বলবে যে স্যার তো মিরাকেল বলছেন আপনি, কি করে পসিবল? আমরা তো ডিজিটালে আজ অব্দি পড়ে এসেছি আইদার 0 পাবো নইলে 1 পাবো, আপনি আবার নতুন করে বলছেন হাই ইম্পিডেন্স স্টেট পাবো, সেটা আবার কি জিনিস? দেখা যাক, ঠিক আছে। সো আমি খুব সিম্পল ওয়েতে বোঝাবো, দেখো বুঝতে পারছো কিনা। যদি অসুবিধা হয় আমাকে আনমিউট করে জিজ্ঞাসা করে নেবে, ঠিক আছে? কেন আমার তো বুঝতেই পারছো আমি অনলাইন পড়াচ্ছি, তোমাদের মুখ দেখে কিন্তু আমি করতে পারবো না ক্লাস। আমি এখানে সবই লেখা আছে ট্রাই স্টেট কিভাবে কাজ করে কি না করে, নোট যখন পাঠাবো দেখতে পাবে। এই যে সার্কিটটা আছে, এই সার্কিটটার দিকে তাকিয়ে দেখো, এটা কি আছে? ট্রাই স্টেট ইনভার্টার সার্কিট, মানে এটা একটা নট গেটেড সার্কিট বেসিক্যালি, ট্রাই স্টেট নট গেট। তাহলে নট গেট যদি হয় তাহলে কি হবে? আমি যদি দেখো, আমি যেভাবে বোঝাচ্ছি সেভাবে বোঝো। আমার এখানে ভিসিসি মানে +5 ভোল্ট আর এটা গ্রাউন্ড মানে 0। এবার এখানে যদি আমি ইনপুটে 0 দিই নট গেট হলে, আউটপুটে 1 পাবো, আউটপুটে আমি 1 পাবো, আর ইনপুটে 1 দিলে আউটপুটে 0 পাবো। তার মানে আমি কি পেলাম? আউটপুটে একবার পেলাম 1, একবার পেলাম 0। তার মানে আমি লো স্টেট পেয়েছি, হাই স্টেট পেয়েছি। ইনভার্টারের সুবিধাটা এটা, 0 বা 1 পাবো আউটপুটে। আচ্ছা, কিন্তু হাই ইম্পিডেন্স স্টেট কি করে হবে? সেই জন্য দেখো এই সার্কিটটা, এটা নর্মাল নট গেটে এই সার্কিটটা যে এনাবেল সেকশনটা আছে, যে এখানে এনাবেল সেকশনটা আছে, এই পোর্শনটা থাকে না নট গেটের মধ্যে নর্মালি। কিন্তু ট্রাই স্টেট সার্কিটে এই যে সার্কিটগুলো দিচ্ছি না, এগুলো একদম স্ট্যান্ডার্ড সার্কিট। এগুলোকে চোখে ফেলতে হবে মাথার মধ্যে, কিন্তু প্র্যাকটিস করে করে।
এই যে গেটটা আছে দেখো, এই গেটটাতে কি হলো, নর্মাল টিটিএল গেটের সঙ্গে এটার স্ট্যান্ডার্ড টিটিএল গেটের সঙ্গে এটার তফাৎ কি হলো তাকিয়ে দেখো। এই সার্কিটটাতে এই যে টার্মিনালটা আছে, এই টার্মিনালটাকে এখানের এই ডায়োডটাকে খুলে নেওয়া হয়েছে, নিয়ে এখান থেকে ডায়োডটাকে এই অবধি নিয়ে এই পয়েন্ট থেকে কানেকশন করে দেওয়া হয়েছে। দেখো তাই করা হয়েছে বলে, দিয়ে এই বি ইনপুট টার্মিনালটাকে নাম দেওয়া হয়েছে এনাবেল ইনপুট। দেখো তাই করা আছে এখানে, এখানটা তাই করা আছে এই সার্কিটটাতে। তাকিয়ে দেখো, এই যে ইনপুট বি ছিল এই টার্মিনালটাকে এখানে কানেকশন করে দেওয়া হলো, দিয়ে এখানে যে D3 ডায়োডটা ছিল সেটাকে খুলে সেই টার্মিনালটাকে এটার সঙ্গে কানেক্ট করে দেওয়া হয়েছে, এই পয়েন্টটাতে কানেক্ট করে দেওয়া হয়েছে, এবং ওই ইনপুট বিটাকে নাম দিয়ে দেওয়া হলো এনাবেল। আমি কি বোঝাতে পারলাম সার্কিটটাতে? বাকিটা একই আছে সার্কিটটাতে, আর তো কিছু চেঞ্জ হয়নি। বুঝতে কি অসুবিধা হলো তোমাদের? না স্যার ঠিক আছে। একটু আনমিউট করে বলো, নাহলে বুঝবো কি করে। স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে তো? আচ্ছা, এইবার প্রশ্ন হলো যে তাহলে স্যার সার্কিটটা কাজ করে কি করে। আমি প্রথমে দেখো এখানটায় আমি যদি এনাবেলকে হাই করে রাখি, এই জায়গাটায় হাই মানে এনাবেলকে হাই মানে এখানে 5 ভোল্ট দিলাম, আমি যদি এটাকে 5 ভোল্ট দিই তাহলে কি হবে একটু তাকিয়ে দেখো। তার মানে ট্রানজিস্টরের এই যে ইনপুটটা আছে, এই ইনপুটটাতে তো হাই গেলই, তার মানে এইদিকে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না এই ডাইরেকশনে, মানে সরি এই ডাইরেকশনে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না, কেন আমি এখানে 5 ভোল্ট দিয়ে রেখেছি। তোমরা যতক্ষণে ট্রানজিস্টরের এই জায়গাটা বুঝেছো, 0 দিলে কারেন্ট ফ্লো করবে, আর যদি 5 ভোল্ট দিই করবে না। এনাবেলে যদি আমি 5 ভোল্ট দিই, খুব ভালো করে বোঝো, তাহলে আমার এই ডাইরেকশনেও কারেন্ট ফ্লো করবে না, আবার এখানে 5 ভোল্ট হয়ে গেল, মানে এই ডায়োডের সরি এই যে ডায়োডের এই টার্মিনালটা আছে, এই টার্মিনালটাতেও 5 ভোল্ট পেলো। ডায়োডের এটাকে তো নেগেটিভ টার্মিনাল বলে, তাহলে ডায়োডের নেগেটিভ টার্মিনালে যদি পজিটিভ ভ্যালু দিয়ে দিই, তাহলে ডায়োডটা কি কাজ করবে? করবে না, কারণ এটা রিভার্স বায়াস হয়ে গেল ওপেন সার্কিটে। বুঝতে পারলাম কি? হ্যাঁ স্যার। এভরিবডি এগ্রিড? আমার কথাটা কি বোঝা গেছে না আরেকবার রিপিট করতে হবে? স্যার একবার রিপিট করুন, কিরকম ভুলিয়ে আচ্ছা, গেল। এই জায়গাটায় দেখো, এখানে যদি এনাবেল ইকুয়াল টু এনাবেলে আমি 5 ভোল্ট, এটা হচ্ছে এনাবেল টার্মিনাল, এখানে কিন্তু 0 না, এটা হচ্ছে গোল্লা, মানে এই পয়েন্টটাতে আমি 5 ভোল্টের কানেকশন দেবো, মানে ওই যে তোমরা ব্রেডবোর্ডে দেখো একটা তার গোজা, ওই গোজার জন্য এই স্লটটা দেওয়া আছে, এটা কিন্তু 0 না। এনাবেলে যদি আমি 5 ভোল্ট দিই, তাহলে এই টার্মিনালটাও 5 ভোল্ট পাচ্ছে, এই টার্মিনালটাও 5 ভোল্ট পাচ্ছে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। একটু আনমিউট করে আমাকে যে কোশ্চেনটা করলে। হ্যাঁ ঠিক তো? আচ্ছা, এবার এই যে ডায়োডটা আছে, এই ডায়োডের এই যে টার্মিনালটা, যে দাড়ি টানা টার্মিনাল, এটা হচ্ছে নেগেটিভ টার্মিনাল। তাহলে ডায়োডের নেগেটিভ টার্মিনালে যদি পজিটিভ ভোল্ট 5 ভোল্ট প্লাস 5 ভোল্ট দিচ্ছি, তো তার মানে আমি ডায়োডের এই টার্মিনালে যদি প্লাস 5 ভোল্ট দিই, এইদিকে 5 ভোল্ট যাই খুশি থাক, ডায়োডের নেগেটিভ টার্মিনালে যদি পজিটিভ ভোল্টেজ দিই যেখানে নেগেটিভ দেওয়ার কথা, তাহলে ডায়োডটা কি কাজ করবে? না, রিভার্স বায়াস হয়ে যাবে, তাই না? যদি রিভার্স বায়াস হয় তাহলে এই ডায়োডটা কাজ করবে না। আর যদি আমি এখানে 0 ভোল্টেজ দিই, তাহলে এখানে 0 ভোল্টেজ, নেগেটিভ টার্মিনালে কম ভোল্টেজ দেওয়া আছে, পজিটিভ টার্মিনালে তো যে ভোল্টেজ আছে, তাহলে ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকবে। তাহলে একটা কথা বোঝো, এনাবেল যদি 0 করি তাহলে ডায়োড D1 ইজ ফরওয়ার্ড বায়াস, এনাবেল যদি 1 করি তাহলে D1 ইজ রিভার্স বায়াস। আমি কি বোঝাতে পারলাম? বোঝা গেছে? আচ্ছা, এইবার তাকিয়ে দেখো, আমি যদি এই এনাবেলটাকে 1 করি, মানে 5 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করেছি এনাবেলে, তাহলে আমার এই ডায়োডটা বেসিক্যালি অফ হয়ে আছে। যদি ডায়োড অফ হয়ে থাকে, এখান থেকে কোনো কারেন্ট এই টার্মিনাল দিয়ে যেটা আসছে সেটা এই ডায়োডের মাধ্যমে এই টার্মিনালে পৌঁছাতেই পারবে না, কেননা ডায়োডটা রিভার্স বায়াসে আছে। মানে রিভার্স বায়াস মানে সবসময় যেন ইনফাইনাইট রেজিস্ট্যান্স, রিভার্স বায়াস সার্কিট, ঠিক আছে? তারপরে কারেন্ট এইদিকে পৌঁছাতে পারবে না। তার মানে দেখো, কারেন্ট এখান থেকে এখানেও আসতে পারছে না, কেন এখানে 5 ভোল্ট দেওয়া আছে, আবার কারেন্ট এই দিক থেকেও এখানে এনাবেলে যেতে পারছে না, তার কেননা রিভার্স বায়াস সার্কিট D1। তার মানে কারেন্ট কোনোভাবেই এই দুটো লাইনে, আমার কার্সারটাকে ফলো করো, এই লাইনটা এবং এই লাইনটা দিয়ে কারেন্ট আমার এনাবেলের দিকে যেতে পারবে না, কারণ এখানে 5 ভোল্ট দিয়ে আমি একটা ভিলেনকে দাঁড় করিয়ে রেখে দিয়েছি, সুতরাং নোবডি ক্যান কাম টু দিস, কেন 5 ভোল্ট দিয়ে রেখেছি। এই অবস্থায় তুমি যদি ইনপুটকে 0 দাও, তাহলে ডাইরেকশন এইখান থেকে যে কারেন্টটা আসছে সেটা এই ডাইরেকশনে বেরিয়ে চলে যাবে।
তাহলে Q1 যে ট্রানজিস্টরটা আছে এটার মধ্যে থেকে Q1 ট্রানজিস্টরের এই কালেক্টর থেকে কোনো কারেন্ট এইদিকে আসবে না, তাহলে Q2 ইজ অফ। Q2 যদি অফ হয় তাহলে এখান থেকে কোনো কারেন্ট যাবে না, এই জিনিসটা তো এর আগেও বোঝানো আছে, তাহলে এখান থেকে কোনো কারেন্ট গেল না এখানে। তাহলে যদি কারেন্ট না যায় তাহলে Q4 ইজ অফ। Q4 যদি অফ হয় তাহলে এইখানে এই Q2 অফ মানে এখানকার কারেন্ট এইদিকে ফ্লো করে Q3 অন হয়ে যাবে। অন হওয়া মানে কি এখান থেকে কারেন্ট আমার এই অবধি পৌঁছে গেছে, কিন্তু Q4 অফ থাকাতে সেটা নিচে পৌঁছাতে পারলো না গ্রাউন্ডে, সুতরাং ইট উইল ফ্লো টু দিস ডাইরেকশন। তাহলে আমি ইনপুটে 0 দিলে আউটপুটে আমি 1 পেলাম। এবার ইনপুটে 1 দিলাম, যদি আমি এনাবেলও 1 দেওয়া আছে, এনাবেল কিন্তু 1ই আছে, এনাবেলকে আমি চেঞ্জ করে নিই। এনাবেল যদি 1 থাকে তাহলে ইনপুটে 0 দিলে আউটপুটে 1 পাবলাম। এবার ইনপুটে যদি আমি 1 দিই তাহলে কি হবে, ইনপুটে 1 দিলে এই ডাইরেকশনে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না, এনাবেল তো 1ই করা আছে, তাহলে যে কারেন্টটা আসছে সেই কারেন্টটা এই ডাইরেকশনে ফ্লো করবে। তাহলে Q2 ট্রানজিস্টর অন, Q2 ট্রানজিস্টর অন মানে এখানকার কারেন্ট আপ টু এই অবধি আসবে, কিন্তু এখানে তো 1 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্স নিচে দেওয়া আছে, আমার কার্সারটাকে ফলো করে নিচে দেওয়া আছে, তো বেটার টু গো টু দিস ডাইরেকশন। তাহলে এই ট্রানজিস্টরটার বেসে ভোল্টেজ চলে গেল, এই যে কারেন্টটা আসছিল এই পাত দিয়ে এসে এখানে চলে গেল। তাহলে এই ট্রানজিস্টরটা যদি অন হয়ে যায় তাহলে অটোমেটিক্যালি এখান থেকে যে কারেন্টটা এখানে আসছিল সেটা তো ডাইরেক্টলি গ্রাউন্ডের কাছে চলে গেল। গ্রাউন্ডে যদি যায় তাহলে আউটপুটে তো কিছু পাবো না, তাহলে আমি এখানে যদি 1 দিই তাহলে আউটপুটে 0, এখানে যদি 0 দিই আউটপুটে 1। বোঝাতে পারলাম কি? আসো হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেছে? এবার কোশ্চেনটা হলো তাহলে হাই ইম্পিডেন্স স্টেটটা কি করে হবে, কেটে গেলে রিজয়েন করবে, ঠিক আছে? কারণ জিনিসগুলো কিন্তু বোঝার, যদি বুঝতে পারো জীবনে ভুলবে না। এইবার তাহলে আমরা দেখলাম যে আমার দুটো স্টেট পেয়ে গেলাম, তার মানে আউটপুটে আমি লো পেয়েছি হাইও পেয়েছি, দুটো স্টেট পেয়ে গেছি আমি, তাই নাকি? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ তাহলে স্যার। হাই ইম্পিডেন্স স্টেটটা পাবো কি করে? এইবার এই এনাবেলটাকে 0 করে দাও। এতক্ষণ কি এনাবেলটাকে অন রেখেছিলাম, ইনপুটে ভ্যালু চেঞ্জ করছিলাম, এবার এনাবেলটাকে আমি 0 করে দেবো, ইনপুটে কিছু দাও না দাও কোনো ব্যাপার না। দেখো কেন, আমি যদি এনাবেল 0 করে দিই তাহলে যে কারেন্টটা এখান থেকে আসছে সেটা এখান দিয়ে এই ডাইরেকশনে মুভ করে যাবে, প্লাস আমার এখান থেকে যে কারেন্টটা আসছে সেটা আচ্ছা, সবাই একটু নাম রোল নাম্বারটা লিখে দাও, যারা লেখনি লিখে দাও, কেন আনম্যাচড আছে দেখছি নাম্বার অফ চ্যাটস এন্ড নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্টস। হ্যাঁ, যে কথাটা বলছিলাম, তাহলে দেখো এই জায়গাটায় ওয়াইটাকে আমরা দেখলাম যে আমি যদি এনাবেলটাকে 1 করে রাখি তাহলে আউটপুটে আমি ইনভার্টার যে নর্মাল অপারেশন করে সেই অপারেশনই করছে সার্কিটটা। কি 0 দিলে 1 পেলাম,
তার মানে হাই স্টেট, 1 দিলে 0 পেলাম, তার মানে লো স্টেট। তার মানে আমি কি বললাম, একটা ট্রাই স্টেটে 3টে স্টেট থাকে, একটা লো স্টেট, একটা হাই স্টেট, একটা হাই ইম্পিডেন্স স্টেট। তাহলে এতক্ষণ অবধি আমরা দেখলাম যে যদি আমি এনাবেলটাকে 1 রাখি তাহলে এটা নর্মাল ইনভার্টারের কাজ করে, অ্যান্ড উই আর গেটিং লো স্টেট, হাই স্টেট। তাহলে দুটো স্টেট পেয়েছি, পাইনি থার্ড স্টেটটা, তার মানে ট্রাই স্টেট। 3 নম্বর স্টেটটাকে পাইনি, থার্ড স্টেট। এবার এই এনাবেলটাকে 0 করে দাও। যদি এনাবেলটাকে 0 করি, কারণ এতক্ষণ অব্দি এনাবেলটা 1 ছিল, তাহলে এনাবেলটাকে যদি আমি 0 করে দিই তাহলে যে কারেন্টটা এদিক থেকে আসছিল সেই কারেন্টটা আমার আসতে অসুবিধা নেই, কারণ এখানে যদি 5 ভোল্ট থাকে তাহলে এখানে 5 ভোল্ট হয়ে যাচ্ছে, এখানে 5 ভোল্ট হয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ অব্দি এটা বাধা দিচ্ছিল কারেন্টটাকে ফ্লো করতে। এটা যদি 0 থাকে তাহলে এখানে 0 থাকলো কি থাকলো না, এই টার্মিনালটা তো 0তেই পাচ্ছে। সুতরাং আমার কারেন্টটা যেটা এখান থেকে আসছিল সেই কারেন্টটা এখান দিয়ে ফ্লো করে এখানে পৌঁছাবে, এখান থেকে এনাবেলের থ্রু দিয়ে গ্রাউন্ড হয়ে যাবে। 0 মানে তো গ্রাউন্ড দেওয়া। আচ্ছা, মজার ব্যাপার হচ্ছে তাহলে এইখানটায় যদি চলে যায় তাহলে এইখানে দিয়ে কোনো কারেন্ট যাবে না। তাহলে Q2 ইজ অফ। Q2 যদি অফ হয় তাহলে দেখো Q2 অফ হওয়া মানে Q4 অটোমেটিক অফ, কারণ Q2 অফ মানে এখান থেকে কোনো কারেন্ট এখান থেকে ফ্লো করবে না এই অবধি। যদি না করে তাহলে Q4 তো অটোমেটিক অফ। তাহলে Q2 অফ মানে Q4 অফ, এটা একদম লিখিত। আর Q2 যদি অন হয় তাহলে Q4 অন হবে। এবার আরেকটা কথা দেখো, Q2 অফ থাকলে কারেন্টটা নর্মাল ওয়েতে কি হয়, তাহলে এখান থেকে কোনো কারেন্ট এই অবধি পৌঁছাতে পারছে না। তাহলে কারেন্টটা কি হবে, কারেন্টটা এসছে এখান থেকে এই অবধি এসছে, খুব ভালো করে বোঝো, কিন্তু এসে এই জায়গাটায় ওপেন সার্কিটেড খাল কাটা আছে, ও পার হতে পারলো না, ওখানটায় ট্রানজিস্টার অফ হয়ে আছে। তাহলে কারেন্ট এই ডাইরেকশনে ফ্লো করবে, এই ডাইরেকশনে ফ্লো করবে। তাহলে এতক্ষণ অবধি কি হতো, যেহেতু এইখানে কোনো ডায়োড লাগানো ছিল না আগের সার্কিটটাকে, এই কারেন্টটা যে ডাইরেক্ট এই Q3টাকে অন করে দিত। Q3টাকে অন করে দেওয়ার জন্য কি হতো, এখানের কারেন্টটা ডাইরেক্ট এখানে চলে আসতো, হ্যাঁ কি না? আমি কি বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, কিন্তু এখানে সেটা হবে না। কেন দেখো হবে না, কারণ আমি যেহেতু এখানে 0 করে রেখেছি, এই ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস। ফরওয়ার্ড বায়াস মানে কি, একদম ভেরি লো রেজিস্ট্যান্স। লো রেজিস্ট্যান্স মানে কি হলো, যে কারেন্টটা, তার মানে এখানে যেখানে যেহেতু এখানে 0 করা আছে তাহলে কারেন্ট এইদিকে ফ্লো করে গেছে, এইদিকে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না। Q2 অফ, Q4 অফ। Q2 অফ Q4 অফ হলে কি হবে, Q2 যদি ধরি কনসিডার করো, তাহলে Q2 অফ Q4 অফ। তার মানে Q4 অফ মানে এখানে ইনফাইনাইট রেজিস্ট্যান্স হয়ে আছে Q4 এ। Q2 অফ হওয়া মানে এখানেও ইনফাইনাইট রেজিস্ট্যান্স হয়ে আছে। তাহলে যে কারেন্টটা এখান থেকে আসছিল সেটা এই ডাইরেকশনে মুভ করবে, এই ডাইরেকশনে মুভ করবে, কিন্তু করতে গেলে এখানে যেন খপ করে ধরে নেবে, এখানে বসেই আছে জেলে মাছ ধরার জন্য। কারণ এই ডাইরেকশনে যে লাইনটা আছে সেই লাইনটা তো 0 রেজিস্ট্যান্স, কারণ এটা তো ফরওয়ার্ড বায়াস রেজিস্ট্যান্সে কানেক্টেড, ভেরি লো রেজিস্ট্যান্স কম্পেয়ার টু দিস ট্রানজিস্টর। তাহলে কারেন্ট এই অবধি যাওয়ার আগে এখান থেকে এই পাথটা পেয়ে যাচ্ছে, যে পাথটা বেসিক্যালি 0 লাইন পাথ। তাহলে এখান থেকেই যদি ও গ্রাউন্ড পেয়ে যায়, কেন ঘুরে আসতে যাবে? তোমার বাড়ির পাশেই যদি সুরুচি সঙ্গের পূজা হয়, সুরুচি সঙ্গের পূজা দেখার জন্য তুমি কি বালিগঞ্জ, মিতালি সঙ্গ, হ্যানা ত্যানা হয়ে ঘুরে আসবে? নিশ্চয়ই না। তোমার বাড়ির পাশে যে পাথটা আছে সে পাথটাই তুমি ধরবে, তাহলে বাড়ির থেকে বেরোবে, যে সুরুচি সঙ্গের ভিআইপি গেট দিয়ে ঢুকে ক্লাব মেম্বার হিসেবে ঠাকুর দেখে আসবে। সুতরাং আমার কাছে কারেন্ট যখন এই পাথটা পেয়ে যাচ্ছে, এবং কারেন্টের আলটিমেটলি টার্গেট কি, ভিসিসি থেকে গ্রাউন্ডে যাওয়া। তো ও তো এখান থেকে দেখো এই পয়েন্টে এসে ও গ্রাউন্ড পেয়ে গেল এই টার্মিনালটা, কারণ এটা তো 0-তে আছে। হোয়াই শুড উই গো টু দিস? কারণ এখানে গেলে আবার এর রেজিস্ট্যান্স পার হতে হবে, ডায়োড পার হতে হবে, তারপরে তো আবার এখানে ইনফাইনাইট রেজিস্ট্যান্স আছে, যেতেই পারবে না। সুতরাং দেখো প্রবলেমটা কি হলো। তাহলে আমি যদি এনাবেলটাকে 1 রাখি, এবার আমি সামারি করি, এনাবেলটাকে যদি 1 রাখি তাহলে ইনপুটে যা দেবো তার রেসপেক্টে আউটপুটে একবার 0 পাবো, একবার 1 পাবো, ঠিক আছে। কিন্তু এনাবেলকে যদি আমি 0 করে দিই তাহলে Q3 ট্রানজিস্টারও অফ হয়ে গেল, Q4 ট্রানজিস্টারও অফ হয়ে গেল। তার মানে এই ট্রানজিস্টারটাতেও হাই ইম্পিডেন্স, এই ট্রানজিস্টারতেও হাই ইম্পিডেন্স, প্লাস তার সঙ্গে 130 ওহম প্লাস হয়ে গেল R4। দ্যাট মিনস আউটপুটে কোনো ভ্যালুই পাবো না, কারণ কারেন্টটা তো ফ্লোই করতে পারবে না। দেখো এখানে কোনো কারেন্ট কি এই টার্মিনাল দিয়ে আসতে পারবে? কারণ এখানেই আটকে যাবে। তাহলে আমি আউটপুট যেটা আছে সেই আউটপুটে পাবো কি? কিছুই পাবো না। তাহলে এনাবেল যদি 0 থাকে তাহলে কিছুই পাবো না আউটপুটে। এই যে স্টেটটা পেলাম, এইখানে যদি মাল্টিমিটার লাগাও, ভেরি হাই ইম্পিডেন্স, ইনফাইনাইট রেজিস্ট্যান্স, বিকজ বোথ অফ দ্য ট্রানজিস্টারস আর অফ। আর এনাবেলকে যদি 1 করে রাখো তাহলে ইনপুটে যা দেবে তার অপোজিট আউটপুটে পাবে। দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ এ ট্রাই স্টেট ইনভার্টার সার্কিট
কেন 0 দিলে 1 বাই 1 দিলে 0 বাই, সো ইনভার্টার উইথ লো স্টেট হাই স্টেট আর এনাবেল কে যদি 0 করে দাও তাহলে এটা হাই ইম্পিডেন্স স্টেট, বিকজ Q3 Q4 both of them are off, so this state is another state, that is the tri state, and that state is called high impedance state. বোঝাতে পারলাম কি? হ্যাঁ স্যার। Everybody agreed? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে বাকিরা? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাহলে দেখো আমার টিটিএল এর বেসিক জায়গা কমপ্লিট হয়ে গেছে। টিটিএল এ আমি আমার, এবং এরপরে কি আছে তোমাদের, আমি তোমাদের সুবিধার্থে তোমাদের অ্যাকচুয়ালি দেবে কি টিটিএল দিয়ে ন্যান্ড আছে, ন্যান্ডটাই জেনারেলি আসে, আদার সার্কিট গুলো বলতে পারে, হ্যাঁ আদার লজিক সার্কিট। যেমন দেখো এখানে আমি টিটিএল দিয়ে ইনভার্টার সার্কিট করে দিয়েছি, এই ইনভার্টার সার্কিটটাই করলাম উপরে, এই যে এটা বেসিক্যালি ইনভার্টার সার্কিট উইথ ট্রাই স্টেট। কিন্তু ট্রাই স্টেট ছাড়া যদি ইনভার্টার করি তাহলে কি হবে, সেই সার্কিটটা এটা দেওয়া আছে, নট সার্কিট দেওয়া আছে, অ্যান্ড সার্কিট দেওয়া আছে, অট সার্কিট দেওয়া আছে। এই সার্কিটগুলো দেখে নেবে, অপারেশনগুলো যেভাবে বুঝালাম ট্রানজিস্টরের অপারেশন, এইভাবে যদি করো খুব ইজিলি বুঝে যাবে সার্কিটে। এই সার্কিটগুলো সব দিয়ে দিয়েছি তোমাদের হাতের কাছে, খালি খেতে হবে। এরপরে আসে ট্রানজিস্টর বেসিক্যালি লো পাওয়ার সার্কিট, হাই পাওয়ার সার্কিট হয়। লো পাওয়ার সার্কিট কি জিনিস? যেই সার্কিটের পাওয়ার কনজাম্পশন লো তাকে বলা হয় লো পাওয়ার সার্কিট। আচ্ছা আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি, বাড়িতে আমি একটা 60 ওয়াটের বাল্ব লাগালাম আর একটা 9 ওয়াটের এলইডি বাল্ব লাগালাম, কোনটার পাওয়ার বেশি কোনটার কম? এলইডির পাওয়ার কম। এলইডির পাওয়ার কম কেন? 9 ওয়াট আর ওটা 60 ওয়াট। তার মানে কি, যে বাল্ব যত বেশি পাওয়ার কনজাম্পশন করবে এবং আলো দেবে, আলো দিতে গেলে কি ফিলামেন্টের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যায়, এবং পাওয়ার কনজাম্পশনে ফিলামেন্টের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যায়, মানে কি ফিলামেন্টটা খুব হাই রেজিস্ট্যান্স, তার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট গেলে বেশি কারেন্ট, মানে ওটা গরম হয়, থার্মাল হিট জেনারেট করে, এবং ইনক্যান্ডেসেন্স পাওয়ারের জন্য আমরা তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে যে আলো জেনারেট করে। সুতরাং এটা 60 ওয়াটের বাল্বের মধ্যে দিয়ে যখন যাবে, তার বিকজ অফ দ্য রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার কনজাম্পশন কমে বা বাড়ে। এবার তাকিয়ে দেখো এই জায়গাটায়, তাকিয়ে দেখো এখানে আমার লো পাওয়ার টিটিএল সার্কিট। লো পাওয়ার টিটিএল সার্কিট মানে হচ্ছে যে সার্কিটের পাওয়ার লো পাওয়ার কনজাম্পশন, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। লো পাওয়ার টিটিএল সার্কিট কিভাবে কাজ করে দেখো, তার এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে, আমি মুখে বলে দিচ্ছি, কারণ এগুলো ধরে ধরে পড়তে গেলে সময় নষ্ট হবে আমার। লো পাওয়ার টিটিএল মানে হচ্ছে যে সার্কিটের দুটো ক্যাটাগরি থাকে, যে কোনো সার্কিট, আইদার দ্য সার্কিট উইল বি স্পিডি সার্কিট মানে ভেরি ফাস্ট অপারেটিং সার্কিট, অথবা সার্কিটের পাওয়ার কনজাম্পশন। আমরা যখন সার্কিট ডিজাইন করব ভিএলএসআই বা যে কোনো সার্কিট আমরা যখন ডিজাইন করি, আমাদের দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হয়। ডিজিটাল সার্কিট দিয়ে যখন ডিজাইন করি, মিনিমাম গেট, মিনিমাম কস্ট, পাওয়ার কনজাম্পশন কম, অ্যান্ড প্রোপাগেশন ডিলেটা কম হতে হয়। আমরা যদি কোনো সার্কিট এরকম কন্ডিশনে করতে পারি, দেন দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট সার্কিট। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে একটাই প্রবলেম, যদি আমি ডিলেকে কমাই পাওয়ারের কনজাম্পশনটা বেড়ে যায়। পাওয়ারের কনজাম্পশনটা বাড়ে কেন? ডিলেকে কমাতে গেলে বেসিক্যালি কি হয়, আমার রেজিস্ট্যান্স ভ্যালুটাকে কমাতে হয়। রেজিস্ট্যান্স ভ্যালুকে কমাতে হবে কেন? আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে বলি, আমি এর আগেও বহুবার বলেছি তোমাদের বোঝানোর জন্য। মনে করো তুমি বাড়ি থেকে বাইক নিয়ে বেরিয়েছো, রাস্তায় একটা মিছিল আসছে, তার মধ্যে দিয়ে তোমাকে যদি বাইক নিয়ে যেতে হয়, তোমার রেজিস্ট্যান্স বেশি না কম? অবভিয়াসলি বেশি। আর ফাঁকা রাস্তা দিয়ে যদি যাও, ইউ ক্যান গো বাই ফোর্থ গিয়ার, হাই স্পিডে বেরিয়ে চলে যেতে পারবে। সুতরাং যে রাস্তায় রেজিস্ট্যান্স বেশি সেখানে স্পিড কম, আর যেখানে কারেন্ট মানে কি, কারেন্ট মানে হচ্ছে ফ্লো অফ ইলেকট্রন, তাহলে যে রাস্তায় রেজিস্ট্যান্স বেশি সেখানে ইলেকট্রন ফ্লো করবে কম, তার মানে স্পিড ডিফারেন্স হবে, স্পিড কমে যাবে। যেই কারণে আমার পাওয়ার কনজাম্পশনকে যদি কমাতে হয় তাহলে রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটাকে বাড়াতে হয়, কিন্তু রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু বাড়ালে আবার স্পিড কমে যায়। দ্যাটস দ্য প্রবলেম, মাইন্ড ইট। আমি এই কথাটা বলছি এই কারণে, কারণ এটাই কিন্তু মেন হিঞ্জ ডিজাইনারদের কাছে, মানে একটাকে কমালে আরেকটা বেড়ে যায়, আরেকটাকে কমালে আরেকটা বেড়ে যায়, এইটা হচ্ছে প্রবলেম। তো সুতরাং লো পাওয়ার টিটিএল মানে হচ্ছে যে আমি যদি সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স গুলোকে বাড়িয়ে দিই,
তাহলে সার্কিটের পাওয়ার কনজাম্পশন লেভেলটা কমে যায়, কেন ফ্লো অফ কারেন্টটা কমে যাবে। ফ্লো অফ কারেন্ট কমলে পরে অটোমেটিক পাওয়ারের কনজাম্পশন করবে। কেন তোমরা জানো যে ভোল্টেজের কনজাম্পশন কি করে আইডেন্টিফাই হয়, হাই ভোল্টেজ থেকে লো ভোল্টেজে যখন কারেন্ট ফ্লো করে, তো কারেন্টের ফ্লোটাকে কমিয়ে দিতে পারে, পাওয়ার কনজাম্পশন কমে যাবে। যেই কারণে দেখো এই সার্কিটটা যে আছে, এই যে সার্কিটটা হাইলাইট করেছে এখানে 40 কিলো ওহম, 20 কিলো ওহম, 12 কিলো ওহম, লাইক দ্যাট হাই ভ্যালু অফ রেজিস্ট্যান্স যদি দিই তাহলে তার পাওয়ার কনজাম্পশনটা কমে যায়। এবার হাই পাওয়ার টিটিএল, তার মানে পাওয়ার কনজাম্পশনটাকে বাড়াচ্ছি, যদি আমি পাওয়ার কনজাম্পশনটাকে বাড়াই তাহলে কি হবে, ভাইসি ভার্সা। তার মানে স্পিডটা, পাওয়ার কনজাম্পশন বাড়ালে কি হবে, স্পিড কমে যাবে। সুতরাং দেখো এই জায়গাটায় দেখো পাওয়ার কনজাম্পশনটাকে আমি হাই পাওয়ার টিটিএল যদি করি তাহলে পাওয়ার কনজাম্পশনটাকে যদি বাড়াই, হাই পাওয়ার টিটিএল, পাওয়ার কনজাম্পশনটাকে যদি বাড়াই তাহলে আমার স্পিডটা কমে যাবে। তাহলে দেখো এখানে রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুগুলো কমিয়ে দেওয়া আছে, 70 ওহম, 50 ওহম, 470 ওহম, লাইক দ্যাট। তো সার্কিটের ওরিয়েন্টেশনের উপরে নির্ভর করে। তোমরা এখনো এই জায়গাটা বুঝতে পারবে না, আমি জন্য স্ট্যান্ডার্ড একটা এক্সাম্পল ধরে বুঝিয়ে দিয়েছি, তার এক্সপ্লেনেশন করেছি। একটা জিনিস বোঝো, রেজিস্ট্যান্স বাড়ালে পাওয়ার কমবে, রেজিস্ট্যান্স কমালে পাওয়ারের কনজাম্পশন বাড়বে। আবার রেজিস্ট্যান্স বাড়ালে স্পিড কমবে, রেজিস্ট্যান্স কমালে স্পিড অটোমেটিক্যালি বাড়বে। রেজিস্ট্যান্স কমালে কি, তুমি একটা রাস্তা যাচ্ছ, সেখানে আমি একই জিনিস একই এক্সাম্পল বলি, বাইক নিয়ে যাচ্ছ, বোঝার জন্য, এটা প্র্যাকটিক্যালি বোঝো। কারেন্ট তো আর তোমার মতো বাইক নিয়ে দৌড়ায় না, ইলেকট্রনও বাইকে চলে না, কিন্তু আমি বোঝানোর জন্য বোঝাচ্ছি যে তুমি একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, সেখানে মনে করো 10টা লোক হেঁটে আসছে, তার মধ্যে দিয়ে যাওয়া, আর একটা মিছিল আসছে যেখানে থাউজেন্ডস অফ পিপল আসছে, সেটার মধ্যে দিয়ে যাওয়া, হুইচ ইউ হোয়ার ইউ উইল গেট ফার্স্ট অপারেশন। ফাঁকা রাস্তা থাকলে তো সবচেয়ে ভালো, কিন্তু একটা রেজিস্ট্যান্স দিতেই হবে। কেন তোমরা দেখবে এরপরে যখন ট্রানজিস্টর বায়াসিং করাবে, ম্যাডাম আমি বা করিয়েছি কিনা জানি না, যদি করিয়ে থাকে তাহলে বায়াসিং ছাড়া কোনো ট্রানজিস্টর প্রপারলি কাজ করে না। মানে এই রেজিস্ট্যান্স গুলো, ট্রানজিস্টর গুলোকে বায়াস করার জন্য দিতেই হবে। সুতরাং আমার রেজিস্ট্যান্স তো থাকবেই সার্কিটে, আমি যদি কমাই একরকম সার্কিট হবে, বাড়ালে আরেক রকম সার্কিট হবে। সুতরাং সবচেয়ে বড় প্রবলেম হলো যে যদি আমি পাওয়ারকে কমাই তাহলে রেজিস্ট্যান্স বাড়বে, তার মানে স্পিড কমবে। আর যদি আমি পাওয়ারকে বাড়াই তাহলে আমার রেজিস্ট্যান্স কমবে, স্পিড প্যারালালি বাড়বে। এবার এই দুটোর মধ্যে সমস্যা হলো যে তাহলে স্যার আমাকে বলুন যে সার্কিটটা আমি বানাবো কি করে। একটাতে বলছেন যে আমার পাওয়ার কমাতে চাই, তাহলে আমি পাওয়ার কমালাম, কিন্তু তার স্পিড আবার প্যারালালি তোমার কি বলে এফেক্ট করলো। আরেকটাতে হচ্ছে পাওয়ার বাড়াতে চাই, তাহলে আমার স্পিড প্যারালালি ড্রাস্টিক্যালি ডাউনফল করবে। সুতরাং এই দুটো সমস্যা আছে। ন্যাচারালি সার্কিট ডিজাইন করার সময় যারা ভিএলএসআই ডিজাইনার আছে, দে হ্যাভ টু অপটিমাইজ দিস টু। অপটিমাইজ মানে কি, এটাও নেব ওটাও নেব, এই দুটোর মধ্যে একটা ট্রেড অফ করতে হয়। সেজন্য ওদের কতগুলো ক্যালকুলেশন আছে, এন্ড দে হ্যাভ ফিক্স আপ দিস ভ্যালু। এই যে 40 কিলো ওহম, 20 কিলো ওহম, এগুলো মুখ দেখে হয়নি, এগুলোর পিছনে ক্যালকুলেশন আছে। তোমরা যেহেতু এই লেভেলে করোনি, তাই তোমাদের এই সার্কিটগুলো স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে দিচ্ছি, কেন শর্ট নোট টাইপে আসবে, সেটা তোমরা দেখে নেবে। এর পিছনে ম্যাসিভ ক্যালকুলেশন আছে, সো দ্যাট উই ক্যান মেক দ্য ট্রেড অফ বিটুইন দিস টু। এবার আমি যেখানে আমার পাওয়ারের দরকার সেখানে আমি হাই পাওয়ারের মানে পাওয়ারের সার্কিট বানাবো, লো পাওয়ার যেখানে আমার পাওয়ারকে মিনিমাম করতে হবে সেখানে লো পাওয়ার টিটিএল সার্কিট বানাবো, যেখানে আমার স্পিডকে বাড়াতে হবে তাহলে হাই পাওয়ার টিটিএল সার্কিট বানাবো। তার মানে একদম সেগ্রিগেটেড হয়ে গেল দুটো ক্লাসে। আমার পাওয়ারের দরকার হলে হাই পাওয়ার সার্কিট, যেখানে আমার স্পিডের দরকার হবে সেখানে আমি মানে স্পিডের দরকার হবে লো পাওয়ার সার্কিট, আর পাওয়ারের দরকার হলে হাই পাওয়ার সার্কিট, আর স্পিডের দরকার হলে হাই পাওয়ার সার্কিট। আমি আমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ফিক্স করলাম। এই দুটোর মধ্যে কি ট্রেড অফ করা যায়? এক্স্যাক্টলি করা যায়। সেই জিনিসটাই হচ্ছে এই সার্কিটটা, তাকিয়ে দেখো, এটাকে বলে স্কটকি টিটিএল সার্কিট। স্কটকি টিটিএলটা কি, এর এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে এখানে, কিন্তু আমি তার আগে তোমাদের একটু বোঝাবো, তারপরে আমি আসবো এই সার্কিটটাতে একটু পরে আসছি। স্কটকি টিটিএল মানে হচ্ছে দিস ওয়ান, স্কটকি টিটিএল কি দেখো, কিছুই না, এই যে নর্মাল একটা ট্রানজিস্টর আছে, আমি যেভাবে বোঝাচ্ছি সেটাকে বোঝো। এটা একটা নর্মাল ট্রানজিস্টর, তার এটা হচ্ছে বেস, এটা হচ্ছে কালেক্টর, এটা হচ্ছে এমিটার, লিখেই দেওয়া আছে, যেরকম বুঝিয়েছি আগে তাই বোঝানো আছে। কিন্তু তফাৎ হলো নর্মাল ট্রানজিস্টরে এই ডায়োডটা থাকে না, কিন্তু স্কটকি টিটিএল ট্রানজিস্টরে কি হবে, এখানে একটা বেস আর কালেক্টরের মধ্যে একটা স্কটকি ডায়োড লাগানো থাকবে। স্কটকি ডায়োড মানে হচ্ছে ভেরি লো ফরওয়ার্ড বায়াস ভোল্টেজ ডায়োড, ভেরি লো ফরওয়ার্ড বায়াস ভোল্টেজ ডায়োড। এই জন্য যে কি হয়,
যখন আমি এই যে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি বেসে, তাহলে এই বেসের জাংশনটাতে ইলেকট্রন ডিপ্লিটেড হয়ে যায়, ডিপ্লিটেড মানে ছড়িয়ে যায়। যেই আমি এই কানেকশনটা কেটে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে এই ইলেকট্রনগুলো ধীরে ধীরে, একটা টাইম লাগবে তো, এই কালেক্টর থেকে কারেন্ট আসবে, এখান থেকে যে এমিটার দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তাহলে মনে করো আমি এক জায়গায় বেসের মধ্যে ভোল্টেজ দিয়ে ইলেকট্রন ভরে দিলাম, পাম্প করে দিলাম। এবার যে সুইচ অফ করে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ইলেকট্রনগুলো বেরিয়ে যেতে পারবে না। মনে করো একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি, প্র্যাকটিক্যালি এক্সাম্পল, যদিও আমি এগুলো বোঝাচ্ছি তোমাদের একটা চোখের সামনে এক্সাম্পল দেখার জন্য, বাট these are not perfect example for considering this, বোঝার জন্য বলছি। মনে করো তোমরা এমসিকেবিতে গেছো, হঠাৎ করে তোমাদের আমি যে বললাম যে ভাই তোমরা সবাই এসো, আমরা 4 নম্বর 4B তে আমরা ক্লাস নেব, 204B। হ্যাঁ, 204 নম্বর ছেড়ে দাও, বিপি ছেড়ে দাও, 204 নম্বর রুমে ক্লাস নেব। তোমরা সবাই হুড়মুড় করে ঢুকলে, তার মানে কি আমি বেসে পাওয়ার দিয়ে দিয়েছি, তোমরা হুড়মুড় করে বললে। এবার হঠাৎ করে এইচওডি স্যার আমাকে ফোন করে বলে, না 204-এ আজকে একটা সেমিনার আছে, তুমি ওখানে ক্লাস নিতে পারবে না, তুমি 205-এ যাও। আমি তোমাদের বললাম এবার তোমরা 205-এ চলো। আমাকে একটা কথা বলো, তার মানে কি 204-এ পাওয়ার অফ করে দিয়েছি, মানে স্যার বললো হবে না, সুইচ অফ। তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে এক লাফে যে 205-এ ঢুকতে পারবে না। তাহলে তোমাকে 204 থেকে 205-এ যেতে গেলে টাইম দিতে হবে। সো এই যে জিনিসটা, এটার মানেই হলো তাই। আমি যদি বেসে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি, বেস রিজিয়নে ইলেকট্রন ডিপ্লিটেড হবে এবং কালেক্টর এমিটার শর্ট হবে। এই প্রসেসটা তোমরা বুঝে গেছো এতক্ষণে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যখন আমি সুইচ অফ করে দিচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ট্রানজিস্টরের বেস রিজিয়ন থেকে সব ইলেকট্রন বেরিয়ে যেতে পারবে না। তার বেরিয়ে যেতে গেলে একটু সময় লাগে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে? ওয়ে ইজ দ্যাট, যদি আমি একটা অল্টারনেট পাথ করে দিই, মনে করো একই জিনিস, 204 205 পাশাপাশি দুটো রুম, আমি একটা দরজা দিয়ে সমস্ত ছেলেকে যদি বেরোতে হয় টাইম লাগবে, আমি 5টা দরজা খুলে দিলাম এবং বললাম যে তোমরা আরেকটা বড় দরজা আছে সেটা দিয়ে বেরিয়ে যাও, একসঙ্গে বেরো, তাহলে তাড়াতাড়ি ছেলেরা বেরোবে, তাই নাকি? এক্স্যাক্টলি দেখো এই জায়গাটায় তাই করা আছে। এখানে একটা সেকেন্ড ফিডব্যাক পাথ দেওয়া আছে। তাতে কি হবে, বেস রিজিয়নটাতে তো এবার তোমার কি বলে পোটেনশিয়াল অ্যাপ্লাই করা আছে 5 ভোল্ট, যেই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম পজিটিভ 5 ভোল্ট। এই যে ডায়োডটা আছে, এই ডায়োডটার তোমার কি বলে পজিটিভ ভোল্টেজ দেওয়া আছে, আর এখানে তো আমার কোনো পোটেনশিয়াল নেই, কারণ এই মুহূর্তে তাই হবে। যেই আমি এখানকার পোটেনশিয়ালটাকে উইথড্র করলাম, সঙ্গে সঙ্গে এই ডায়োডটা বেসিক্যালি ফরওয়ার্ড বায়াসে কাজ করবে এবং ভেরি লো ফরওয়ার্ড বায়াস, কেননা এখানে যে অ্যামাউন্ট অফ চার্জ ক্যারিয়ার ডিপ্লিটেড আছে, সেই চার্জ ক্যারিয়ারটা খুব মাইনর অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ দেবে, কিন্তু স্টিল দ্যাট ভোল্টেজ উইল বি অ্যাপ্লাইড টু দিস ডায়োড। ন্যাচারালি এটা ফরওয়ার্ড বায়াস হয়ে যাবে। ফরওয়ার্ড বায়াস মানে কি, এটা বেসিক্যালি শর্টেড টার্মিনাল, মানে আমি বেসিক্যালি কি করলাম, বেস আর কালেক্টরটাকে একটা তার দিয়ে শর্ট করে দিলাম, সুতরাং যা আছে সব টোটালটা চলে গেল কালেক্টরে। তাহলে হলো আমি কি করলাম, যে একটা গেট দিয়ে আমি ছাত্রদের বের করছিলাম, ইনস্টেড অফ দ্যাট আমি দুটো গেট ওপেন করে দিলাম, তাহলে তাড়াতাড়ি ছাত্ররা বেরোবে। ন্যাচারালি এই ধরনের ট্রানজিস্টারে অনেক তাড়াতাড়ি বেস রিজিয়ন ফাঁকা হবে, রাদার দ্যান নর্মাল ট্রানজিস্টার যেখানে এই জিনিসটা থাকে না। তোমরা এই স্কটকি টিটিএল ডায়োডের সিম্বল হচ্ছে এরকম, দেখো নর্মাল ট্রানজিস্টারে কি একটা স্ট্রেট লাইন থাকে, স্কটকি টিটিএল ডায়োডে এখানে একটা এস লেখা থাকে, এস। এটার মানেই হলো যে ওর বেস অ্যান্ড কালেক্টরের মধ্যে একটা ডায়োড লাগানো আছে, আর যদি তাই হয় তাহলে এই ট্রানজিস্টারগুলো সুইচিং অপারেশন অনেক ফাস্ট হবে, আর সুইচিং অপারেশন যদি ফাস্ট হয়, সার্কিট তো অটোমেটিক্যালি ফাস্ট হবে। সুতরাং এই যে আমাদের একটা প্রবলেম ছিল যে কোনোখানে পাওয়ার কম, কোনোখানে স্পিড কম, তাহলে আমি স্পিড কম যেখানে হচ্ছে সেখানে যদি স্কটকি টিটিএল লাগাতে পারি, তাহলে আমি লো পাওয়ার ফাস্ট অপারেটিং ডিভাইস জেনারেট করতে পারবো, এবং দ্যাট ইজ পসিবল বাই স্কটকি টিটিএল ডায়োড। আমি কি বোঝাতে পারলাম? যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করো। না স্যার, ঠিক আছে। বাকিরা আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার ঠিকই আছে। ঠিকই আছে তো? আচ্ছা, এইবার তাকিয়ে দেখো, এই যে সার্কিটটা দিয়ে বোঝালাম, এটা হচ্ছে আমি তোমাদের একদম ফান্ডামেন্টাল ব্লকটা বুঝিয়ে দিলাম। এইবার দেখো এই যে সার্কিটটা আছে, এই সার্কিটটাতে সবগুলো যে ট্রানজিস্টার আছে, এতক্ষণ অবধি আমরা স্ট্রেট লাইন দিয়ে করছিলাম, যেমন সবই স্কটকি টিটিএল দিয়ে করা আছে। এটা একটা ন্যান্ড গেট সার্কিট, যে সার্কিটটা স্কটকি টিটিএল দিয়ে তৈরি করা, অ্যান্ড এটা বেসিক্যালি স্কটকি টিটিএল দিয়ে ন্যান্ড গেট তৈরি করা। দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ এ কম্পারেটিভলি লো পাওয়ার কনজাম্পশন করবে, and basically our speed of the circuit will be comparatively high. স্কটকি টিটিএল এর এটাই সুবিধা। যদিও এই যে সার্কিট গুলো আছে, এই সার্কিট গুলোর অপারেশন কিছুই না, এটা ন্যান্ড গেট, তার মানে কি আমি এখানে 0 0 দিলে আউটপুটে আমি 1 পাবো, আমি যদি এখানে 1 1 দিই আউটপুটে 0 পাবো।
সার্কিটের ওরিয়েন্টেশনটা দেওয়া আছে, এক্সপ্লেনেশন এখানে করে দেওয়া আছে। সুতরাং স্কটকি টিটিএল দিয়ে আমি ফার্স্ট অ্যান্ড অলসো অফার, এই যে দেখো, সুতরাং এইখানে আমি কম্পারেটিভলি স্কটকি টিটিএল ডায়োড দিয়ে আমি বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টরকে এই কম্পারেটিভলি ফাস্টার অপারেশন দিতে পারি। এই অপারেশনটার মানে হলো এই লো পাওয়ার স্কটকি টিটিএল ডায়োড। দিস ইজ, এটা হচ্ছে টিটিএল ডায়োডকে বোঝানো আছে, এখানটা এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে টিটিএল ডায়োডের। এবার স্কটকি ডায়োড কি এখানে বুঝিয়ে দিয়েছি, এখানে লো পাওয়ার স্কটকি টিটিএল ডায়োডের কনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে। ন্যান্ড গেটই একই ন্যান্ড গেট, দেখো সার্কিটের ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ হচ্ছে কারণ স্কটকি টিটিএল দিয়ে চেঞ্জ হয়েছে, ঠিক আছে। এবার তোমরা আমাকে বলবে যে স্যার এই যে সার্কিট গুলো আছে, এই সার্কিট গুলোর সিম্পলিফাইড ভার্সন কি কিছু আছে? না, নেই, মানে এগুলো একদম স্ট্যান্ডার্ড সার্কিট। এটা কিন্তু প্র্যাকটিসই অনলি মেক্স ইউ পারফেক্ট, এটা আমি কিন্তু বারবার বলছি। সুতরাং আমি নর্মাল ওয়েতে সার্কিট সবই দিয়ে দিয়েছি, এই সার্কিট গুলোকে একটু দেখে নেবে। এই অবধি কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে বলো, না হলে আমি ফার্দার এগোবো। এই যে সার্কিট গুলো দেওয়া আছে, এটার অপারেশন পাশে লেখা আছে যে কি করে হাউ দ্য সার্কিট ইজ অপারেটিং, এর এক্সপ্লেনেশন এই যে ব্র্যাকেটের নিচে দেওয়া আছে। সুতরাং এগুলো ধরে ধরে বোঝানোর কিছু নেই, কিন্তু তোমরা যেটা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো যে স্যার সার্কিট গুলোর প্যাটার্নটা দেখো, এখানে ন্যান্ড গেটের প্যাটার্ন এক, কিন্তু অপারেশনাল সার্কিটের ওরিয়েন্টেশনে কিছু চেঞ্জ আছে। এই চেঞ্জ গুলো কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড, এগুলোকে চেঞ্জ তুমি নিজে করতে পারবে না, সার্কিটটাকে মনে রাখতে হবে। এবং অনলি থিং ইজ দ্যাট if you practice and practice makes you perfect. কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, নইলে ফার্দার মুভ করবো, নইলে আমাকে বলে দাও, আমি এগিয়ে যাবো। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার একটা কোশ্চেন আছে স্যার, আপনি বলো। বললেন অপারেটিং স্পিড বাড়ানোর জন্য পাওয়ার কনজাম্পশন বাড়াতে হবে। অপারেটিং স্পিড বাড়ার জন্য ওই পাওয়ার কনজাম্পশনটা বাড়াতে হবে, কোথায় বললাম সেটা? লো এটা একটু পাওয়ার আগে মানে হচ্ছে এখানে পাওয়ার কমবে, এই যে দেখো, low power variant of the standard TTL where the lower power dissipation is achieved at the expense of reduced speed. তার মানে পাওয়ার কমাতে গেলে স্পিড কমবে, আবার এখানে যদি পাওয়ার বাড়াই তাহলে স্পিড তার এক্সপেন্স অফ স্পিড হবে। এখানে দেখো এই যে হাই পাওয়ার সার্কিট, দ্যাট দ্য স্পিড অফ দ্য ভেরিয়েন্ট অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ড টিটিএল হোয়ার ইমপ্রুভ স্পিড রিডিউস দ্য প্রোপাগেশনাল ডিলে। সুতরাং আমি স্পিড অ্যান্ড ভেরিয়েশন এই দুটোকে কখনো সাইমালটেনিয়াসলি কন্ট্রোল করতে পারবো না, দ্যাট ইজ পসিবল বাই স্কটকি টিটিএল। বলতে পারলাম কি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আদারওয়াইজ আমি এগোবো না, আমাকে বলতে হবে তো, নাহলে শুধু শুধু সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কোশ্চেন থাকলে করো, নাহলে এগোবো। স্যার প্রসিড করুন। আচ্ছা ঠিক আছে, এইবার দেখো নেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এমিটার কাপল লজিক। এটা আরেক ধরনের, আমরা টিটিএল, ইসিএল, মস, সিমস এই চারটে জিনিসই করবো। আমি বুঝিয়েছিলাম প্রথম যেদিনকে লজিক ফ্যামিলি করছিলাম। তো টিটিএল কমপ্লিট, এবার ইসিএল ধরছি। ইসিএল মানে হলো এমিটার কাপল লজিক। এমিটার কাপল লজিকের ক্যারেক্টারিস্টিক আছে, সবচেয়ে বড় কথা এই যে লজিকটা, এটাকে বলা হয় ফাস্টেস্ট লজিক ফ্যামিলি। এই যে আমরা স্পিড নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করলাম, যার জন্য স্কটকি গেট, এগুলো হচ্ছে টিটিএল এর জন্য। এমিটার কাপল লজিক ইজ ইটসেলফ এ ফাস্টার অপারেটিং লজিক। মানে এই যেখানে আমার স্পিডটা খুব ভাইটাল, ওই যে আমি তোমাদের বললাম না যে আমরা কোন ধরনের লজিককে ইমপ্লিমেন্ট করব, সেটা ডিপেন্ড করে আমার রিকোয়ারমেন্টের উপরে। টিটিএল করব, ইসিএল করব, না মস করব। না, ইসিএল এর স্পিড ইজ ভেরি ফাস্ট, মসফেট সিমস এর ক্ষেত্রে পাওয়ার কনজাম্পশন ভেরি লো, স্পিড সে তোমার কি বলে এমিটার কাপল লজিকের ক্ষেত্রে প্রোপাগেশনাল ডিলে ইজ ভেরি লো, তার মানে স্পিড অফ দ্য সার্কিট ইজ ভেরি। সুতরাং তোমার যদি সার্কিট একটা অ্যান্ড গেট বানাতে চাইছো যা স্পিড বেশি হতে হবে, তাহলে তোমার ইসিএল এ যাওয়া ভালো। যদি আমার পাওয়ার কনজাম্পশন কম করতে হয়, তাহলে সিমস দিয়ে ডিজাইন করা ভালো, দেখাবো এরপরেই আসবে সিমস। এবং নর্মাল ওয়েতে যদি একটা নর্মাল এডুকেশনাল সার্কিট করতে হয়, তাহলে টিটিএল সার্কিট দিয়ে করতে পারো, সেখানে স্কটকি টিটিএল দিয়ে করতে পারো। দেখবে আমরা যে আইসি গুলো নিয়ে কাজ করি, ম্যাডামরা বলবে 74LS08, এই যে LS তার মানে হচ্ছে লো পাওয়ার স্কটকি টিটিএল। লো পাওয়ার স্কটকি মানে হচ্ছে ওটার পাওয়ার লো এবং প্যারালালি স্কটকি টিটিএল লজিক লাগানো আছে। সুতরাং ওই ধরনের সার্কিট। হাউএভার আই এম কামিং টু দিস এমিটার কাপল লজিক, ইটস এ ফাস্ট অপারেটিং
তোমার কি বলে লজিক ফ্যামিলি। এমিটার কাপলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো এখানে সবই বলা আছে। কি আমি আসছি। প্রথমত হচ্ছে দেখো, এই যে এটা একটা এমন ডিভাইস যে ডিভাইসটাতে বেসিক্যালি কমপ্লিমেন্টারি আউটপুট পাওয়া যায়। আমি এই জন্য বলছি, এই যে স্যালাইন ফিচার যেগুলো আসছে এগুলো আমি মুখে বলে দিচ্ছি সার্কিটটা বোঝানোর জন্য। প্রথমে বেসিক সার্কিটটাকে বুঝি। এইটা হচ্ছে ইসিএল এর বেসিক সার্কিট। এবার কোশ্চেনটা হবে তোমাদের যে স্যার এই এরকম একটা কিম্ভূত সার্কিট কি করে আপনি বলুন যে এটা ইসিএল হচ্ছে। এমিটার কাপল লজিক তার মানে কি, কোন ট্রানজিস্টর সার্কিট যদি হয় তার তিনটে টার্মিনাল, বেস, কালেক্টর, এমিটার। এমিটার কাপল লজিক মানে হচ্ছে যে ট্রানজিস্টরের এমিটারটাকে কাপল করা থাকে, মানে জোড়া থাকে। দেখো হিয়ার দেয়ার আর দ্য টু ট্রানজিস্টর Q1 2। আমি এই জন্য বলছি এইগুলো, এই জিনিসগুলোই উপরে লেখা আছে, আমি মুখে বলে দিচ্ছি এখান থেকে, সিম্পল ওয়েতে বুঝিয়ে দিচ্ছি। Q1 Q2 আর দ্য টু ট্রানজিস্টরস। এই যে ট্রানজিস্টর দুটো আছে তার এইটা হচ্ছে কালেক্টর, সরি এইটা হচ্ছে কালেক্টর, এটা হচ্ছে কালেক্টর Q1 Q2 এর, এইটা আর এইটা হচ্ছে এমিটার, মানে এইটা হচ্ছে এমিটার, এইটা হচ্ছে এমিটার। আর Q1 এর জন্য বেস এটা, Q2 এর জন্য বেস এটা। তাহলে দিস ইজ এ 3 টার্মিনাল ডিভাইস। কি করা হলো, যদি এরকম হয় যে দুটো ট্রানজিস্টর নিয়েছেন, টু সিমিলার ট্রানজিস্টরস Q1 Q2, তার কালেক্টরটাকে মাথায় বেঁধে দিলাম রেজিস্ট্যান্সের মাধ্যমে। সার্কিটের ওরিয়েন্টেশনটা দেখো 3 ওহম রেজিস্ট্যান্স, 3 ওহম রেজিস্ট্যান্স, ইকুয়াল ভ্যালু রেজিস্ট্যান্স দিয়ে কালেক্টর দুটোকে বাঁধলাম এবং তার এমিটার দুটোকেও বাঁধলাম, বেঁধে দিয়ে একটা 1 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্সের মাধ্যমে এখানে একটা নেগেটিভ -5.2 ভোল্ট দিয়ে দিলাম। যদি এটা দেওয়া যায় এই সার্কিটটা মিরাকেল চেঞ্জ হয়। দেখো আমরা নর্মাল ওয়েতে অভ্যস্ত হচ্ছি উপরে 5 ভোল্ট থাকবে, নিচে গ্রাউন্ড থাকবে, আমরা অভ্যস্ত তাই, কিন্তু সার্কিটটাও তাই করা আছে। দেখো এটাকে 0 ভোল্ট দেওয়া আছে আর এটাকে মাইনাস ভোল্ট দেওয়া আছে, মানে 0 রেসপেক্টে মাইনাস তো কম, তার মানে এটা হায়ার পোটেনশিয়াল, এটা লোয়ার পোটেনশিয়াল। কিন্তু এই যে চেঞ্জটা করলাম, বিকজ অফ দিস there is a miracle change in the circuit and the circuit is called এমিটার কাপল লজিক সার্কিট। এটা হচ্ছে হার্ট অফ দ্য সার্কিট। এবং এই সার্কিটটা সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এই যে VC1 যদি তোমার কি বলে এ দেয়, তাহলে VC2 দেবে এ বার, মানে কমপ্লিমেন্টারি আউটপুট পাবো, একটা আরেকটার কমপ্লিমেন্ট হবেই এই সার্কিটটা। এবং সুবিধা হলো এই যে একই সার্কিটে মনে করো তুমি একটা অ্যান্ড গেট সার্কিট বানিয়েছো, তাহলে অ্যান্ড গেট সার্কিটে অটোমেটিক্যালি ন্যান্ড গেট সার্কিট পাবে, নর গেট সার্কিট পাঠালে তার মধ্যে নর গেট সার্কিট পেয়ে যাবে, যা করছো তার ভাইসি ভার্সা পেয়ে যাবে। অর বানালে নর পাবে, অ্যান্ড বানালে ন্যান্ড পাবে। সুতরাং কমপ্লিমেন্টেড আউটপুট পাওয়া যায় এই সার্কিটটা, এবং এই সার্কিটটা হচ্ছে ফার্স্ট অপারেটিং রাউ। আচ্ছা তোমরা কি অপ অ্যাম্প পড়েছো? না স্যার, এখনো না স্যার। তাহলে এইটাই তো মুশকিল, তোমাদের অ্যানালগ না করিয়ে এই ধরনের জিনিসগুলো আমাদেরকে সিলেবাসে ঢুকিয়ে দিয়েছে না, বোঝানো খুব মুশকিল হয়ে যায়। হ্যাঁ এবার আমি যেভাবে বোঝাচ্ছি সেটাকে সেভাবেই বোঝো। এইটাই হচ্ছে, এটা বেসিক্যালি একটা ডাইরেক্ট কাপল অ্যাম্পলিফায়ারের সার্কিট, অপ অ্যাম্পের মধ্যে এই সার্কিটটাই থাকে। তোমাদের আমি ওটা যদি পড়া থাকতো তাহলে এটা অনেক ইজিলি বুঝতে দরকার নেই। আমি যা বোঝালাম তার মধ্যে কি কোনো কোয়ারিজ আছে? যদি থাকে আমাকে বলো। স্যার আরেকবার একটু বলবেন? হ্যাঁ দেখো কি হলো, এই যে সার্কিটটা আছে এখানে দেখো দুটো সিমিলার ট্রানজিস্টর Q1 and Q2, তার এইটা হলো কালেক্টর, এই টার্মিনালটা কালেক্টর, বুঝতেই পারছো অ্যারো নিচের দিকে আছে, তার মানে এটা এমিটার, এটা এমিটার, এই টার্মিনালটা বেস, এই টার্মিনালটা বেস। যদি কালেক্টর দুটো একটা 30 ওহম রেজিস্টারের মাধ্যমে কানেকশন থাকে আর তাকে যদি গ্রাউন্ড পোটেনশিয়াল দিয়ে দিই, আর এমিটার দুটোকে কাপল করা থাকে, মানে এমিটার দুটোকেও জুড়া, কালেক্টরও কাপলিং আছে, এমিটারও কাপলিং আছে দেখো, কিন্তু কালেক্টরটা কি আছে রেজিস্ট্যান্স ভায়া কাপলিং আছে, কিন্তু এমিটার দুটো ডাইরেক্টলি বেঁধে দিয়েছি, সেই জন্য এটাকে এমিটার কাপল লজিক বলে। সে দেখো দুটো ট্রানজিস্টরের এমিটারকে এই টার্মিনালে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, মানে দুটোকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, দিয়ে একটা রেজিস্টারের মাধ্যমে আউটপুট বের করা হয়েছে, যাকে নেগেটিভ পোটেনশিয়াল দেওয়া হয়েছে -5.2 ভোল্ট। তাহলে তফাৎটা কি হলো, কালেক্টর টার্মিনাল দুটোকে রেজিস্টারের মাধ্যমে জুড়ে দেওয়া হলো, তাকে দেওয়া হলো 0 ভোল্ট, আর এমিটার টার্মিনাল দুটোকে ডাইরেক্টলি জুড়ে দেওয়া হলো, তারপরে তার সঙ্গে একটা রেজিস্টার লাগিয়ে তাকে নেগেটিভ পোটেনশিয়াল দেওয়া হলো।
যদি এই করি, এবার বেস টার্মিনাল দুটো তো বেস টার্মিনাল যা আছে আছে, তাহলে আমি যদি এই কালেক্টর থেকে দুটো আউটপুট বের করি, তাহলে VC1 and VC2 হবে একে অপরের কমপ্লিমেন্ট। যদি VC1 হয় এ ভ্যালু, তাহলে VC2 হবে এ বার। যদি VC1 হয় এ বার ভ্যালু, তাহলে VC2 হবে এ ভ্যালু। তার মানে VC1 VC2 হবে কমপ্লিমেন্ট টু ইচ আদার, মানে একে অপরের অল্টারনেট ভ্যালু দেবে। এই যে এই জায়গাটায় দেখো, এগুলো যা বলছি সবই লিখিয়ে দেওয়া আছে, কমপ্লিমেন্ট টু ইচ আদার। আমি যা মুখে বলছি সেগুলো এখানে লেখানো আছে। শুধু তফাৎ হলো যে কালেক্টরটা ভায়া রেজিস্টার, এমিটারটা ডাইরেক্ট কাপল করা আছে, তারপরে রেজিস্টার দিয়ে নেগেটিভ ভোল্টেজ দেওয়া আছে, এখানে পজিটিভ ভোল্টেজ দেওয়া আছে। এই অবধি কি বোঝাতে পারলাম? Yes, sir. এবার এই সার্কিটটাতে তোমাদের একটা কোশ্চেন হবে যে স্যার এই সার্কিটটাতে কাজ করবে কি করে, কেন আমরা তো নর্মালি 5 ভোল্ট টু গ্রাউন্ড বলি। এটাই বোঝালাম একটু আগে যে এখানে যদি জিরো পোটেনশিয়াল দেওয়া থাকে আর এখানে যদি নেগেটিভ পোটেনশিয়াল থাকে, কোনটা বেশি কোনটা কম? জিরো তো নেগেটিভ, জিরোটা বেশি। জিরোটা বেশি। তাহলে হ্যাঁ। কারেন্টের তো ফ্লো করতে কোনো অসুবিধা নেই, এটা হায়ার পোটেনশিয়াল, এটা লোয়ার পোটেনশিয়াল, সো কারেন্ট অলওয়েজ ফ্লো ফ্রম হায়ার টু লোয়ার পোটেনশিয়াল। এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই ট্রানজিস্টর দুটো অন আছে না অফ আছে, তার উপরে নির্ভর করবে কারেন্টটা কোন পাথ দিয়ে ফ্লো করবে, এই দিক দিয়ে না এই দিক দিয়ে। ডিপেন্ড আপন দ্য ইনপুট গিভেন। এই ভি ইন আর ভিবিবি এটা দেওয়া আছে, এখানে এই দুটোতে কোন পোটেনশিয়াল দেবো তার উপরে ডিপেন্ড করবে যে আউটপুটে আমি কি পাবো, এখানে কি পাবো এখানে কি পাবো। কিন্তু প্রোভাইডেড এইখানে যা পাবো তার এখানে অপোজিট পাবো। এবার আমাকে একটা কোশ্চেন করতে পারে যে স্যার অপোজিট পাই কেন, অপোজিটটা পাই কেন? একটু আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, জিনিসটা ভালো করে বোঝো। অপোজিটটা পাই এই কারণে, মনে করো কারেন্টটা তো এই ডাইরেকশনে ফ্লো করছে, এখান থেকে এখানে এইভাবে ফ্লো করবে, কিন্তু দেখো কারেন্টের ডাইরেকশনের মানে কি, ডাইরেকশন অফ দ্য ফ্লো অফ ইলেকট্রন ইজ অপোজিট টু দ্য কারেন্ট, তাই নাকি? তার মানে মনে করো আমি যে কোনো একটা, তোমরা তো কারেন্টের সার্কিট থিওরি করছো, মনে করো ডাইরেকশন অফ দ্য কারেন্টকে যদি এটাকে পজিটিভ ধরি, মনে করো এটাকে পজিটিভ ধরলাম যে কারেন্ট এই টার্মিনাল দিয়ে এসে, এখানে আমার কার্সারটাকে ফলো করো, এই টার্মিনাল দিয়ে এসে এটা অন আছে, এখান থেকে এসে গ্রাউন্ডে চলে গেল। যদি আমি এই ডাইরেকশনটাকে পজিটিভ ধরি, তাহলে আমার সার্কিটের এই ডাইরেকশনটা ঠিক 180 ডিগ্রি অপোজিট। তাহলে আমার কারেন্টের ফ্লো, এটাকে যদি আমি পজিটিভ আই ধরি, তাহলে আমি এটাকে নেগেটিভ আই ধরতে পারি, হ্যাঁ কি না? বুঝলেন এমন হচ্ছে? বোঝাতে পেরেছি কি আমি? আবার বলছি ভালো করে বোঝো। যদি কারেন্ট এই যে কারেন্ট মানে কি, এই যে জিরো, এটা এটা নেগেটিভ, এটা জিরো এটা নেগেটিভ, তার মানে কারেন্ট এখান থেকে নিচের দিকে ফ্লো করবে। কিন্তু কারেন্ট ফ্লো করতে গেলে তো পাতলাই, তাহলে আমাকে আইদার কারেন্টটা আমার কার্সারটাকে ফলো করে এই দিক দিয়ে ফ্লো করবে, না হলে কারেন্টটা এই দিক দিয়ে ফ্লো করবে। ডিপেন্ড করবে কোন ট্রানজিস্টরটা অন কোন ট্রানজিস্টরটা অফ। তারপরে দুটো ট্রানজিস্টর অন থাকতে পারে, তাহলে দুটোর মধ্যে দিয়েই কারেন্ট ফ্লো করবে। এবার দেখো ডাইরেকশন অফ দ্য কারেন্ট, এটাকে যদি আমি পজিটিভ ধরি, এটা আমার উপর নির্ভর করে, আমি যে কোনো একটা টার্মিনালকে বলছি, যদি আমি এটাকে পজিটিভ ধরি, আমি যেটাকে কার্সার দেখাচ্ছি, এই ডাইরেকশনে কারেন্ট এখান থেকে এসে এইদিকে যাচ্ছে, তাহলে এটাকে যদি আমি পজিটিভ ডাইরেকশন ধরি, তাহলে তার উল্টো দিকে যেটা যাচ্ছে সেটাকে নেগেটিভ ডাইরেকশনে কারেন্ট ফ্লো ধরতে হবে, হ্যাঁ স্যার। তাই তো? তাহলে দেখো, তার মানে এই যে কারেন্ট এখান দিয়ে আসছে, তাহলে এই রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে আসলে এটা যদি পজিটিভ ভোল্টেজ এখানে তৈরি করে, তাহলে এটার মধ্যে দিয়ে আসলে এটা নেগেটিভ ভোল্টেজ এখানে তৈরি করবে, মাইনাস আই, এটা প্লাস আই। সেই জন্য আমরা এই যে VC1 and VC2 পাই, এই দুটো বেসিক্যালি কমপ্লিমেন্ট টু ইচ আদার। এবার এটার আরো মানে ম্যাগনিফিকেশন আছে। দেখো এখানে এইখানে দেওয়া আছে -1.3, এই যে -1.3 ভোল্ট দেওয়া আছে, আর এখানে আমি ইনপুট পজিটিভ 5 ভোল্ট দিতে পারি। সুতরাং বেসিক্যালি ইটস এ কম্বিনেশন। এর সার্কিটের ইনপুটটা দেওয়া আছে এখানে, দিস ইজ দ্য অপারেশনাল সার্কিট অ্যাকচুয়ালি। এই যে টেবিলটা দেওয়া আছে, এখান থেকে বুঝতে পারবে যে কি লজিক 0 কি লজিক 1 কি। তো এমিটার কাপল লজিকের বেসিক জায়গাটা বুঝে নাও, আমি বেশি মাথা খাটাতে চাই না তোমাদের। দুটো কালেক্টর বাইন্ড করা আছে উইথ দ্য হেল্প অফ 30 ওহম রেজিস্ট্যান্স, আর দুটো এমিটার বাইন্ড করা আছে উইথ দ্য হেল্প অফ এ 1 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্স। উপরে ভিসিসি 0 ভোল্ট দেওয়া আছে, নিচে ভিসিসি মানে 0 ভোল্ট দেওয়া আছে, নিচে ভিই দেওয়া আছে -5 ভোল্ট। তাহলে এটা পজিটিভ পোটেনশিয়াল, এটা নেগেটিভ পোটেনশিয়াল, নো প্রবলেম অফ কন্ডাক্টিং কারেন্ট ফ্রম দিস টু দিস, প্রোভাইডেড ইফ দিস ট্রানজিস্টর ইজ অন।
যদি না হয় তাহলে তো অফ হবে। তাহলে সেই অনুযায়ী আমি অন বা অফের উপরে ডিপেন্ড করে আউটপুট পাবো, এবং এই যে আউটপুটটা পাবো VC1 যা পাবো VC2 তার কমপ্লিমেন্টেড আউটপুট পাবো। এই অবধি বুঝলে কিনা? আসো বোঝা গেছে তো? আচ্ছা, এবার এই যে সার্কিটটা বললাম, এই সার্কিটটা তো হলো এই ধরনের সার্কিট। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইসিএল এর সার্কিট। এবার মনে করো একটা ইসিএল দিয়ে ন্যান্ড নট সার্কিট বানাতে হবে। এই যে দেখো ইসিএল এর সার্কিট এটা, এই যে আউটপুটটা বেরিয়েছে, যে সার্কিটটা এখানে বানিয়েছে এই সার্কিটটাই তাই। এই সার্কিটটাকে একটা এমিটার ফলোয়ার সার্কিট দিয়ে বেসিক্যালি ফেজ ডিলে করিয়ে আউটপুট বের করতে হয়। অ্যাকচুয়াল এমিটার কাপল লজিক সার্কিট হচ্ছে এটা, তার বডি হচ্ছে এটা, মেন হার্ট হচ্ছে এটা, এবং সেটাকে একটা এমিটার কাপল লজিক দিয়ে বেসিক্যালি দেখো এটার সঙ্গে VC1 এর সঙ্গে VC2 দুটোর সঙ্গে একটা এমিটার কাপল বলছি, এমিটার ফলোয়ার সার্কিট দিয়ে কানেকশন আউটপুট বের করা আছে। যাই হোক, এই সার্কিট এটাই হচ্ছে মেন সার্কিট। এবার প্রশ্ন হলো, এটা তো মেন সার্কিট হলো, এটা হচ্ছে বুঝলাম যে এমিটার কাপল লজিক সার্কিট। তাহলে মনে করুন স্যার, এবার আমরা যদি কোনো একটা গেটকে ডিজাইন করতে যাই কি করে করব? সেই জন্য একটা এক্সাম্পল নিই। আমরা জানি যে একটা আউটপুট টার্মিনাল যা করবে VC1 যা করবে VC2 তার অপোজিট করবে। সেজন্য আমরা একটা অর নর গেট বানাতে চাই, অর অ্যান্ড নর গেট। তার মানে বেসিক্যালি এই ধরনের সার্কিট। তাহলে এমিটার কাপল লজিকে কি করতে হবে, সার্কিটের ডিজাইনটা কি হবে, অর অ্যান্ড নট সাইমালটেনিয়াসলি। দেখো তার সিম্বল নিচে দেওয়া আছে, সিম্বল মানে হচ্ছে এটা। তার মানে এইটার মধ্যে অর গেটও পাওয়া যাবে, নর গেটও পাওয়া যাবে। কেন পাওয়া যাবে? কেন একে অপরের কমপ্লিমেন্ট। তাহলে একটা এমিটার কাপল লজিক সার্কিটের বেসিক কনফিগারেশন হলো এটা। এটা ব্লক ডায়াগ্রাম রিপ্রেজেন্টেশন করা আছে, এটাকেই সার্কিটে এখানে দেখাও আছে। আমার মতে তোমরা এইটাকেই ফলো করো, কেন এত সার্কিট মনে রাখতে পারবে না নাহলে। ব্লক ডায়াগ্রাম রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য এটাকে সিম্পল ব্লক, দেখো আগের যে সার্কিটটা ছিল তাই ছিল, খালি অর গেট হতে গেলে 2 ইনপুট অর গেট হতে হবে। এখানে একটা অ্যাডিশনাল ইনপুট এখানে লাগানো আছে ট্রানজিস্টর, এখানে একটা অ্যাডিশনাল ট্রানজিস্টর লাগানো আছে। তাহলে আমাকে আউটপুট যেটা আছে, আউটপুট হচ্ছে এই দুটো, একটা VC1 এন্ড VC2। কেন? এখানে দেখো এই যে VC1 এন্ড VC2 এটা এমিটার ফলোয়ার সার্কিটের মাধ্যমে বেরোয়। এখানে এই দুটোকে এমিটার ফলোয়ার সার্কিট দিয়ে দেখানো আছে। এমিটার ফলোয়ার সার্কিট মানে কিন্তু এই সার্কিটটা, ঠিক আছে? তাহলে এই এমিটার ফলোয়ার সার্কিটের মাধ্যমে আউটপুট বের করা আছে। তাহলে আমার এটার মানে দাঁড়ালো এই, যদি আমি এতে 0 বিতে 0 দিই তাহলে আউটপুটে আমি কি পাবো, সেখানে আমি এখানে পাবো 0, এখানে পাবো 1। কেননা অর গেটের জন্য পাবো 0, নর গেটের জন্য পাবো 1। তাহলে আমরা এ আর বি এর যদি ইনপুট দিই তার করসপন্ডিং আমি আউটপুট পাবো, একটা অরে একটা নরে। দ্যাটস দ্য থিং এমিটার কাপল লজিক। বলো, কোনো কোয়ারিজ থাকলে বলো। কোনো কোশ্চেন আছে কি? বুঝতে যেখানে অসুবিধা হচ্ছে বলো, আমি বলে দিচ্ছি, কেন আমি এরপরে নেক্সট দিন মেটাল অক্সাইড ধরবো, আজকে আর টাইম পাবো না। শুড আই প্রসিড, আর কোনো কোশ্চেন আছে?